वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस व बाबरकत कलाम की सूरह बकरा की आयत नंबर 25 था 29 की तिलावत और तर्जुमे का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। समाअत फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिर الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها वाह। ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيम। सुभान सुभान अल्लाह। शुरू सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। के नाम से सुभान जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आप उन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे कि उनके लिए बेहिश्त के बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। जब उन्हें उन बागात में से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो उसकी जाहिरी सूरत देखकर कहेंगे ये तो वही फल है जो हमें दुनिया में पहले दिया गया था। हालांकि उन्हें सूरत में मिलते जुलते फल दिए गए होंगे। उनके लिए जन्नत में पाकीज़ा बीवियां भी होंगी और वो उनमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह तबारक व ताला इस बात से नहीं शर्माता कि समझाने के लिए कोई भी मिसाल बयान फरमाए।
خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو، تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہیں کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ جزاک جزاک اللہ اللہ دارین، جزاک اللہ دارین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ عطا کیجیے، عطا کیجیے۔ او ہم پہ کرم تو بڑا رحمان ہے مولا، ہو ہم پہ کرم تو بڑا رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، غالب ہے غضب پر میرے مولا، تیری رحمت غالب ہے غضب پر میرے مولا، تیری رحمت، سبحان اللہ۔ محبوب کا تیرے یہی فرمان ہے مولا، وہ ہم پہ کرم تو بڑا رحمان ہے مولا، اب آنکھیں دکھاتی ہے یہ دنیا کی ہوائیں، تو میرے چراغوں کا نگہبان ہے مولا، تو میرے چراغوں کا نگہبان ہے مولا، ہو ہم پہ کرم تو بڑا رحمان ہے مولا، بندوں
کرنا تیری شان اے مولا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. محترم جناب ڈاکٹر سخی سرمد صاحب نے اللہ تعالیٰ کی پاک نام سے پروگرام کا آغاز کیا اور ترجمہ کے ساتھ حمد باری تعالیٰ بھی پیش کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور ابھی ہمارے سربراہ محترم جناب صالح اچھا صاحب بھی تشریف لائے ہیں. جزاک اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب رفیع الدین ذکی قریشی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول کے چاند اشعار پیش فرمائیں. اور مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر سخی سرمد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ابھی جناب اختر چیمہ صاحب آج کے جو اسٹار آف دا منتھ ہیں ان کو مبارکباد کے لیے میں آپ کو تھوڑی دیر میں دعوت دوں گا. اور جناب عثمان منہاج صاحب جو یو اے ای سے ہیں پہلی بار تشریف لائے ہیں آپ پروگرام میں رہیں گے اور آخر میں آپ کی مبصرانہ رائے ہم دیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے. تو میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب رفیع الدین ذکی قریشی صاحب کو جن کے 31 نعتیہ مجموعے ہیں اور تقدیسی ماشاء اللہ شخصیت ماشاء اللہ. اور 6 ان کے شعری مجموعے ہیں اور 8 ان کے ایم فل کے مطالعہ جات لکھے جا چکے ہیں اور وہ حقدار ہیں کہ ان کو تمغہ امتیاز ملنا چاہیے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں جناب رفیع الدین ذکی قریشی صاحب تشریف لائیں اور ہم نعت رسول مقبول پیش کریں. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس محفل کے انعقاد کی. اس کے بعد حاضرین محفل شرکا جتنے ہیں سب کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالح اچھا صاحب ماشاءاللہ ایک تو یہ صالح ہے اور دوسرے پھر اچھا بھی ہیں صاحب. محبتیں محبتیں آپ کی جزاک اللہ. محبتیں بہرحال میں نعت کے چاند اشعار کرتا ہوں. عطا کیجیے عطا کیجیے. تری نعت ہے. مصرع طرح تھا مل گیا آسرا مدینے کا. اس میں میں سبحان نے اللہ. سبحان میں جو شیدا ہوا مدینے کا میں جو شیدا ہوا مدینے کیا کا کہنے تو آنے لگا ہے جینے کا. کیا مدد کیا میں بات. جو شیدا ہوا مدینے کا میں جو شیدا ہوا مدینے کا سبحان لطف اللہ. آنے لگا ہے جینے کا. جا رہا ہے جو رستہ روزے کو جا رہا ہے جو رستہ روزے کو رستہ جنت کے ہے وہ زینے کا. الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان جا اللہ رہا سبحان ہے اللہ. جا کیا رہا کہنے ہے کیا کہنے. جزاک اللہ اگر آتا ہو. جا رہا ہے جو رستہ روزے کو رستہ جنت کے ہے وہ زینے کا. کیا کہنے. اود و امبر ہیں جس کے آگے ہیج اود و امبر ہیں جس کے آگے ہیج چھیڑیے ذکر اس پسینے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اود و اللہ. امبر ہیں جس کے آگے ہیج خود امبر چھیڑیے ذکر اس پسینے کا. جامع طیبہ کو قبل پینے سے جامع طیبہ کو قبل پینے سے سیکھنا ہوگا طور پینے کا. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. جامع طیبہ کو قبل پینے سے سیکھنا ہوگا طور پینے کا. ہو گیا عمر بھر کو وہ سرشار ہو گیا عمر بھر کو وہ سرشار جام جس نے پیا مدینے کا. سبحان اللہ. ہو گیا عمر بھر کو وہ سرشار جام جس نے پیا مدینے کا. اس کی قسمت سنور گئی جس کو اس کی قسمت سنور گئی جس کو مل گیا آسرا مدینے کا. سبحان اللہ. بے شک اس کی قسمت سنور گئی جس کو مل گیا آسرا مدینے کا. جب سے اپنائی سیرت سرکار جب سے اپنائی سیرت سرکار خوب آیا مزہ ہے جینے کا. کیا کہنے کیا کہنے. جب سے اپنائی سیرت سرکار خوب آیا مزہ ہے جینے کا. التجا رب سے ہے التجا رب نے ہے سنی میری التجا رب نے ہے سنی میری واسطہ جب دیا مدینے کا. بے شک سبحان اللہ. التجا رب نے ہے سنی میری واسطہ جب دیا مدینے کا. اب تو سرکار پاس بلوا لیں اب تو سرکار پاس بلوا لیں
अब तो सरकार पास पुल वाले, दर्द बढ़ने लगा है सीने का। सुभान अब तो अल्लाह, सुभान सरकार अल्लाह। पास पुल वाले, आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन आमीन। अब तो सरकार पास पुल वाले, दर्द बढ़ने लगा है सीने का। है जकी, है सुभान जकी अल्लाह, तू जो सुभान नात कहता है जकी अल्लाह। तू जो नात कहता है, ये भी रुतबा है तुझ कमीने का। क्या कहने, क्या कहने, क्या वाह वाह। है कहने, जकी, है अल्लाह जकी तू जो क्या नात कहने। कहता है जकी तू जो नात कहता है, ये भी रुतबा है तुझ कमीने का। सुभान अल्लाह, मैं सुभान अल्लाह। पैदा हुआ मदीने का, लुत्फ आने लगा है जीने का। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। अकीदत अल्लाह की बहुत करे खूब, कि ये बहुत खूब, बहुत ही सलामत मजा। रखे अल्लाह, सलामत रखे आपको। अदब की राह में तमाम की खिदमत करते रहे। आमीन सुभान। माशाअल्लाह रफ़ीउद्दीन बहुत ज़की साहब खूबसूरत नात हमारे माशाल्लाह। अकीदत को फरमा रहे थे और पूरे दिल के साथ और पूरी रूह के साथ हाँ, आंसू आ आपके गए आंखों जज्बात, आपकी में। दुआएं और आपकी तमन्नाएं अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। और इन्हीं दुआओं की बरकत से मुझे याद आया है कि हमारे एक हरदिल अजीज, हमारे तख्लीकार कितने खुशकिस्मत हैं, मोहतरम जनाब रियाज नदीम नियाज़ी साहब के कल सुभान वो अल्लाह, हाल कराची से मदीना क्या मुनव्वरा बात है उनकी। हैं और इस बार रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी वो मदीना मुनव्वरा में मनाएंगे। क्या कहने, खुश माशाल्लाह। नसीब है, सुभान खुश अल्लाह, नसीब है। तरफ से सुभान अल्लाह। आप सबको सलाम है और हम सब की तरफ से इस प्रोग्राम की वसातत से मैं उनको इस मुबारक और बासादर सफ़र पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारक बेशक, बेशक। बहुत मुबारक। मैं चाहूँगा कि हमारे सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब आज के प्रोग्राम के हवाले से फारसी कलमात से नवाजें। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आरम रहमान साहब। रामा साहब ने फरमाया था, नगमा कुजा व मन कुजा साजे सुखन बहाना इस सुबह कतार में कुशुमना का बेजमाम रहा। ये हम सुखन और ये हम सुखन साज और ये जितने भी सुखन वर इसमें शामिल हैं और जितने सुखन वराने अदब को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब जमा हुए और जितने हमारे अकाबरीन को इस वक्त नवाजा गया, तो सबके लिए खुशी की बात है। तख्लीका इंटरनेशनल का ये मुनफरिद एजाज़ है जो अरम रमान साहब को हासिल है मुदीर आला की हैसियत से। उन्होंने हमेशा अपनी उन शख्सियात को जो इस वक्त अदब की खिदमत कर रही हैं उनको अवार्ड से भी नवाजा और उनको वज़ीराई बख्शी, उनकी कुतुब को, उनकी शख्सियत को, उनके फ़न को, उनकी फ़िक्र को जिला बख्शी और आलमी सतह पर उनकी आवाज़ बनकर सामने आए और वो सब मुबारक हुए। आज का हमारा हम सुखन साज जो प्रोग्राम है, इसमें डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम जो मेरे इकबालियात, नामवर शायर, मुबस्सर और जिनकी शख्सियत कई जिहाद के हवाले से हमारे शायरों के शहर सरगोदा की पहचान भी है और उर्दू अदब की पहचान भी है। वो जितने अच्छे उस्ताद थे, इतने अच्छे इंसान भी और इतने अच्छे वो मेहरबान शख्सियत भी थे, दुख दर्द बांटने वाली शख्सियत। बेशक। तो आप सारी जिंदगी में उन्होंने खुद को बेचैन रखा, किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी हवाले से वो मसरूफ़ कार नजर आए। उनको यहाँ पे तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम की शख्सियत और उनका फ़न कहीं इससे बड़े एजाज़ का हकदार है। हम उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं और डॉक्टर साहब के लिए बुलंदी दर्जात की दुआएं। साथ शुक्र के उनके जाने के बाद उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। ये भी खुशाइंद बात है। जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि अगर हमारी अदबी शख्सियात की ज़िंदगी में उनको ये एजाज़ात अता किए जाएँ तो यकीनन ये बहुत बड़ी बाकमाल बात होती है और एक अच्छी रिवायत का आगाज़ होता है।
آج کا پروگرام جو ہے یہ فیاض محمد سلیم طاہر صاحب، لیاقت علی اعظم اور معروف شاعر راحت اندوری اور گلزار بیلوی کے حوالے سے بالخصوص اس پروگرام میں ان کا تذکرہ ہے، ان کے حوالے سے گفتگو بھی کی جائے گی۔ اور یہاں پہ بابا اسکول آف تھاٹ کے ایک بڑے، جن کو مینار نور کہہ سکتے ہیں، صوفی منش اشفاق احمد تلقین شاہ، ان کا ذکر بطور خاص یہاں پہ اس پروگرام میں وہ شامل ہیں، کہ جن کی ساری زندگی روحانیت کا پرچار کرتے ہوئے، اور وہ چاہے آخر پہ من چلے کا سودا صورت میں سامنے آئے، اور ساری زندگی کا نچوڑ جو تھا وہ محبتوں اور آسانیاں تقسیم کرنے اور آسانیاں بانٹنے کا پیغام دیتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہوئے، لیکن آج دلوں میں زندہ ہیں۔ اور تخلیق انٹرنیشنل میں آج ان کی شمولیت، ان کے حوالے سے گفتگو، یہ بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ڈاکٹر شاہدہ شاہین سردار، صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، یہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس پروگرام کی وساطت سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کم از کم ہمارے تخلیق کاروں کو سراہا گیا، ان کی ادبی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہم ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اور تمام تخلیق کاروں کی جانب سے ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے اسٹار آف دی منتھ بھی یہاں موجود ہیں، اور میں 14 اگست کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاک سرزمین سے محبت ہے، عشق ہے ہمیں پاکستان سے، کیونکہ ہمیں عشق ہے مصور پاکستان سے، ہمیں محبت ہے مصور پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے، سیالکوٹ سے ہمیں محبت ہے تو ہمیں اختر چیمہ صاحب سے محبت ہے۔ اختر چیمہ صاحب ہمارے سیالکوٹ کی دھرتی کے وہ ثبوت ہیں کہ عصر حاضر میں ایک معتبر حوالہ ہیں، جن کی شاعری میں سمڑیال کے گلی کوچوں کی خوشبو بھی آتی ہے، اور شعر اقبال کی بات جو ہے ان کی شاعری میں رچی بسی ہے۔ وہ ایک ماہر تعلیم اور بہت منفرد لب و لہجے کے حامل شاعر ہے، جن کے ساتھ میں نے ایک مشاعرے اٹینڈ بھی کیے، سمڑیال جانے کے اتفاق بھی ہوا سیالکوٹ۔ وہ سٹار آف دی منتھ ہے، ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ کہ وہ ایسے لکھتے رہیں، اور یہ پائنٹن پاک کے تصدق سے سٹار کے پانچوں کونے جگمگاتے رہیں، علم ادب کی کرنیں جو ہیں وہ دور تک بکھرتی چلی جائیں، اور روشنیاں جو ہیں وہ اندھیروں کو کافور کرتی جائیں، اور اپنے فن سے، اپنے علم و ادب سے، علم و فضل سے وہ آسانیاں تقسیم کرواتے جائیں، اور ادب کے حوالے سے آبیاری ہے وہ کرتے جائیں۔ ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں جتنی ہماری شخصیات موجود ہیں، شکریہ جی، سلامت رہے۔ سب کا شکر گزار ہوں۔ فیاض وردک صاحب تشریف لائے، محترم صالح اچھا صاحب، سیدہ منور جہاں زیدی صاحبہ، محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ، گلزار آسم صاحب ہیں یہاں پہ، رفیع الدین زکی صاحب لاہور بھی تشریف لائے، اور عثمان صاحب ہیں۔ تو جتنی شخصیات یہاں شامل ہیں یا بعد میں اس میں شمولیت اختیار کریں گی، یا جہاں تک تخلیق کار کے حوالے سے میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کو سلام بھی ہے اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ ہواؤں کے دوش پہ ہمارے ساتھ رہیے، اس خوبصورت بزم کا حصہ بنیے، کیونکہ ہم سخن ساز دل کا ساز ہے، جو دل سے سنا جاتا ہے، جو روح کے تاروں کو چھیڑتا ہے، اور وہ محبتوں کے نغموں سے معمور ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ سلامت رہیے، بہت اور جامع تعارف بہت ہوا خوبصورت اللہ سے۔ آج کی شرکت ہمارا اعزاز، اور اب میں آج کے باعث اعزاز محترم جناب اختر چیمہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے تعارفی کلمات اپنے بارے میں اور اپنے شہر وفا کے بارے میں کچھ بے وفائیاں کریں گے۔ شہر وفا۔ اختر چیمہ صاحب۔ اختر چیمہ میرا نام ہے، سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے۔ جی شہر وفا میرا پہلا شعری مجموعہ
اور میری زندگی کا ادبی جو ہے سرمایہ موجود ہے کئی برسوں کا. بچپن سے شاعری کا شوق تھا اور ایک خود رو پودے کی طرح ہم میدان ادب میں جو ہے محو سفر رہے. ابتدا ہماری فنون اور راگ جیسے رسالوں سے ہوئی جو ڈاکٹر وزیر اعلیٰ صاحب اور احمد قاسمی صاحب کے شباب کے دور کی باتیں ہیں. آج کل ادبی رسالوں کا وجود ہی ختم ہو گیا یا اس لیول کے نہیں ہیں. کیا وفادار لوگ تھے اور کیا بہترین وہ انتخاب تھے معیاری رسالے. فیس بک نے سوشل میڈیا نے ہوں پھیر لگا دیے ہیں نا اہل سخن کے جڑی بوٹیوں کی طرح جو ہے شاعر ہو گیا ہے. اور اب تو وزن بحر اور عروض کے لیے اکیڈمیاں کھلی ہیں. اکیڈمیاں بھی شاعر بناتی ہیں کسی کو شاعر یا ہے یا نہیں ہے. اور جب کہ میدان ادب میں قدم آگے بڑھاتا ہے خود ہی راستے کشادہ ہوتے جاتے ہیں. یہ تو ایک جنون ہے ایک شوق ہے. اس میں سرمایہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے ایک جنون انسان کا اپنی سوچ کو فکر کو آگے بڑھانے کا اپنے خیالات کو شیئر دینے کا اپنے احساسات کو شعر کی زبان میں ادا کرنے کا. تو یہ جنون جب شباب پر پہنچتا ہے پھر شاعری وجود میں آتی ہے. بے شک جیسے دل کے راگ جو وجود یہ مذاق نہیں ہے یہ وقت گزاری کوئی مشکلہ نہیں ہے بھائی. نہیں وہ ناصر کاظمی نے کہا تھا نا کہ کہتے ہیں غزل کافیہ پیمائی ہے ناصر کہتے ہیں غزل کافیہ پیمائی ہے ناصر یہ کافیہ پیمائی کوئی کر کے تو دیکھے. یعنی یہ شاعری صرف ردیف کافیے کا نام نہیں یا محض عروض کا نام نہیں ہے بھائی. یہ ایک تخلیقی صلاحیت کا نام ہے ایک جنون کا نام ایک کیفیت ہے جو ہر کسی پر طاری نہیں ہو سکتی. آپ شعوری کوشش کر کے شاعر نہیں بن سکتے یا آپ شاعر ہیں یا نہیں ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہر فن کو نکھارنے کے لیے اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کو پہچاننا یا جن پر قدرت حاصل کرنا ضروری ہے. لیکن بہت سارے عروضی ہیں لیکن وہ نہیں وہ بہت سارے شاعر ہیں شاید عروض کی باریکیوں کو اتنا نہیں جانتے لیکن پھر بھی وہ شاعری ہے تخلیقی صلاحیت ہے قدرت کی طرف سے ایک عطیہ ہے ودیعت کرتا ایک صلاحیت ہے. تو یہ شعوری کوشش سے یا آپ سمجھے مارکیٹنگ سے یا اوچھے ہاتھ کنڈوں سے وجود میں آنے والی نہیں ہے یا وقتی طور پر بعض بیساکھیوں کے سارے شہرت کے زینے طے کر سکتے ہیں لیکن آخر میں تو آپ کے مقام و مرتبے کا تعین آپ کی شاعری کرے گی آپ کے الفاظ کرے گی آپ کی فکر کرے گی آپ کی تخلیق کرے گی. تو سوچ تو جو دینی چاہیے اپنی تخلیق کو بہتر کرنا چاہیے اپنی صلاحیت کو بہتر کرنا چاہیے اور کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے. ہماری شاعری پر جب دوست احباب نے تبصرے کیے تو پھر جناب کی اعلیٰ صلاحیتوں کا اندازہ ہوا. وہ بڑے بڑے صاحب ہنر لوگ موجود ہیں بڑے بڑے استاد لوگ موجود جنہوں نے ہماری شاعری پر تبصرے کیے اور بڑی تہ تک پہنچے بھائی. ہاں جی تو سادہ مشاعروں میں لوگ اندازہ نہیں کر پاتے بھائی. ہاں جی صحیح بات ہے کس کی کیا ہے کس کا مرتبہ کیا ہے. ایک غزل سے کیا پتہ اس طرح آپ دیکھیں کہ تحریر سے تقریر سے تو میں تمام احباب کا شکر گزار کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی فرمائی ہمارے بارے میں اچھے الفاظ کہے. شاید ہم اتنے اچھے نہ ہوں جتنا اچھا انہوں نے فرمایا. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے گئے. تمام احباب خوش رہیں. آداب. بہت شکریہ محترم جناب اختر چیمہ صاحب اپنے بارے میں اور اپنے شہر وفا کے بارے میں
गुफ्तगू फरमा रहे थे। बहुत शुक्रिया और आपको मुबारक हो कि आप इस अजीम माह में, जिसमें अगस्त भी है और रबीउल अव्वल भी, और उसमें आप स्टार ऑफ द मंथ हैं और आपका जो नाम है वो भी स्टार है, अख्तर चीमा। अख्तर तो अख्तर, वाह जी, तो माशाल्लाह से बड़ी अभी हमें ज्वाइन किया है गुलजार आसम साहब ने, जो बहुत खूबसूरत शायर हैं, दरीचा अदब के खालिक, खामोशी से उनका ताल्लुक, हम सुखन के हमारे रेगुलर अफसाना निगार और शायर। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। और अभी मैं चाह रहा हूँ कि आज के प्रोग्राम के हवाले से एक बात सर और आपके इल्म में लाऊं, क्योंकि फ्लाइट तो शेयर होते हैं लेकिन बात करने से कन्वे हो जाता है मैसेज। वो ये कि अगले जो 2 प्रोग्राम होंगे हम सुखन के, वो बुक हैं किसी और नुक्ता नज़र से, यानी नस्ल का प्रोग्राम है, लेकिन उसमें हम सुखन साल प्रोग्राम जो आने वाला होगा उसमें हम एक तकदीसी सेमिनार करेंगे रबीउल अव्वल के हवाले से, जिसका उन्वान है रहमतुल्लिल आलमीन दिलों से किरदार तक। इस अच्छा। सिलसिले में वो एक सेमिनार होगा। और जबकि जो 3 स्टार का प्रोग्राम आ रहा है जुमेरात को 20 अगस्त को, उसमें हम एक आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे, जिसका उन्वान होगा अनवार सीरत नबवी, हम मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम। इस हम्म सिलसिले में इंशाल्लाह तफसीली फ्लैग कल शेयर करूंगा। हम्म और जो हमारा अगला प्रोग्राम है हम सुखन का 31 को, तो वो अगस्त का आखिरी दिन है और अगस्त का महीना पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बड़ा अहम है। इसी सिलसिले में 31 को एक अवार्ड शो होगा, जिसमें ओवर दी तख्लीकार जो दूसरे मुल्कों में हैं, और हमारे इंटरनेशनल राइटर कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम लाहौर और इस्लामाबाद में हो रहा है, वो उसमें इस वजह से नहीं आ सकेंगे कि वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, जैसे पाकिस्तान के अलावा इंडिया से है, मलेशिया से हैं, थाईलैंड से हैं, कनाडा से हैं, अमेरिका से हैं, यूके से हैं। तो उन ओवरसीज हमारे तख्लीकारों के एजाज़ में वो अवार्ड शो होगा, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट और दीगर कैटेगरी अनाउंस की जाएंगी, और उस सिलसिले में वो सारे मेहमानों को दावत दी जाएगी। और जबकि हमारा जो ज़मीनी प्रोग्राम होगा वो तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह होगा, डेट बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे। तीसरे हफ्ते में लाहौर होगा और अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद। ये तकरीबन तय माशाल्लाह। हो चुका है और सिर्फ डेट बाकी है। वो डेट अभी अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह, 31 तारीख तक डेट अनाउंस कर देंगे। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अचीवमेंट अवार्ड जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें सर फहरिस्त मोहतरम जनाब रफ़ीउद्दीन ज़की कुरैशी साहब हैं, जिनको माशाल्लाह। इंशाल्लाह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनके शायान शान तरीके से इंशाल्लाह दिया जाएगा। और दीगर जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद कमल साहब, और दीगर हमारे प्यार वर्दक साहब हैं, और जनाब सैयद महमूद अल हसन गिलानी साहब हैं, मोहतरमा बुशरा साहबा हैं, और दीगर भी, जैसा कि सैयद मोहम्मद असगर काजमी साहब वो कराची में हैं, उनका भी आना इस्लामाबाद या लाहौर मुश्किल है, तो उनको भी इंशाल्लाह 31 तारीख को ही हम उस प्रोग्राम में मैनेज करेंगे। तो ये अच्छा। तारक के बाद मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में जनाब अख्तर चीमा साहब का तारक उन्होंने करवाया है, अपने हवाले से, उनके हवाले से गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह अभी। तो इससे पहले कि हमारे कुछ मेहमान जो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो हो सकता है थोड़ा तखीर से आते हैं, जैसे निगत खुर्शीद साहबा, रबिया साहबा, रुबाब साहबा, तो वो कोई शख्सियत मिस ना हो जाए। हमारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड पर लाने के लिए हमने सारी शख्सियात के लिए चंद कलमात लिखे हैं, तो वो तारफ़ मैं चाहूँगा मोहतरमा रुबीना शाहीन साहब पेश करें, ताकि आज के प्रोग्राम की सारी शख्सियात पर मुख्तर बात हो जाए। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर सबसे पहला जो तबसरा होगा वो इंशाल्लाह मोहतरम जनाब सारे अच्छा साहब पेश करेंगे, जो स्टार ऑफ द मंथ के हवाले से होगा। तो मैं दावा देता हूँ मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा को कि आज के प्रोग्राम का मुख्तर और जामे तबसरा पेश करें, जिसमें तमाम शख्सियात का हाथा हो जाए। जी खुश बहुत आमदीद। शुक्रिया तमाम हाजरीन महफिल को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। आज 17 अगस्त बरोज़ पीर तख्लीकार इंटरनेशनल का प्रोग्राम नंबर 324 है और ब्याद नंबर 120 है।
آج کا پروگرام ایک یادگار پروگرام ہے جو نہ صرف چھ معروف شخصیات کی یاد میں بھی ہے اور ہمارے عہد حاضر کے معروف شاعر محترم جناب اختر چیمہ صاحب کے اعزاز میں بھی ہے، جن کو تخلیق کار انٹرنیشنل کی طرف سے اسٹار آف دا منتھ قرار دیا گیا ہے۔ جناب اختر چیمہ صاحب شاعری میں باکمال شاعر ہیں، شہر اقبال سے ان کا تعلق ہے، یعنی سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، شاعر اور ادیب ہیں، شعری مجموعہ شہر وفا کے خالق ہیں، محبتوں کے پیامبر ہیں، سادگی میں اپنی مثال آپ ہیں، تخلیق کار انٹرنیشنل کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ ادب کے میدان میں چاند بن کر چمکے، آمین۔ 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 اور جن شخصیات کو آج کے پروگرام میں بیعت پیش کیا جا رہا ہے ان کے نام ہیں ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب، محمد سلیم طاہر، راحت اندوری، لیاقت علی آسم، گلزار دہلوی اور اشفاق احمد۔ ان تمام شخصیات کا تعارف ان کی شخصیات ہی ہیں، بہترین ادبی کام کے ساتھ ادب کی دنیا کے روشن آفتاب اور ماہتاب ہیں۔ سب سے پہلے کی شخصیت ہے ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب کی، صدارتی ایوارڈ یافتہ، 200 کتابوں کے خالق، معروف شاعر، ادیب، محقق، ماہر اقبالیات اور انمٹ نقوش چھوڑ کے جانے والے 6 ماہ پہلے انتقال کر گئے۔ تخلیق کار انٹرنیشنل کے پہلے سرپرست اعلیٰ اپنی بیماری کے دن آخری پروگرام تخلیق کار انٹرنیشنل کے ساتھ ہی کیا۔ اللہ پاک مرحوم کے درجات بلند کرے، آمین۔ آمین، اللہم آمین۔ دوسری شخصیت محمد سلیم طاہر کی ہے۔ لاہور کا ایک معروف جانا پہچانا نام محمد سلیم طاہر، بہترین شاعر، ادیب، کالم نگار، ڈرامہ نگار، محبتوں کے پیامبر، حال ہی میں انتقال ہوا۔ بے شمار ادبی خدمات اور بے شمار انہوں نے ایوارڈ یافتہ بھی تھے، اور ان کے ہاتھوں مجھے انجم رومانی ایوارڈ وصول کرنے کا موقع بھی ملا، جو کہ میرے ناول روز مرتے ہیں جینے کی آرزو کے لیے مجھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دیا، اور ان کی صدارت میں مشاعروں میں بھی میں نے شرکت کی۔ خدا ان کے بھی درجات بلند کرے، آمین۔ تیسری شخصیت اشفاق احمد صاحب کی کسی تعارف کی محتاج نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، ادب کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، روحانی شخصیت کے مالک، معروف شاعرہ بانو قدسیہ، معروف ادیبہ بانو قدسیہ کے شوہر، ماڈل ٹاؤن لاہور کے رہنے والے تھے، پی ٹی وی کے ڈرامہ نگار، زاویے کے خالق، وداع جنگ، مہمان سرائے، ننگے پاؤں، بند گلی، کھیل تماشا، ایک ہی بولی جیسی تصنیفات کے خالق، عہد حاضر کی عظیم شخصیت، اللہ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے، آمین۔ اپنی قبر کے ساتھ بیٹھنے کو جگہ بنائی کہ جو حاضری دینے آئے وہ کچھ دیر بیٹھ کر میرے ساتھ بات بھی کرے اور فاتحہ بھی پڑھے، اور مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے ان کی قبر پہ دعا کی جا کے۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اگلی شخصیت ہے گلزار دہلوی، انڈیا کے معروف شاعر، نغمہ نگار، ہر دل عزیز، عالمی دنیا میں ایک معروف نام۔ انڈیا سے ان کا تعلق، فلم انڈسٹری کا جانا پہچانا نام، بے شمار غزلیں، نظمیں اور گیت نہ صرف فلموں کی زینت بنے بلکہ بہت سے گلوکاروں کی پہچان بھی بنے۔ محبتوں کا شاعر، دینا کے رہنے والے، لفظوں کی شطرنج سے کھیلنے والے گلزار صاحب کے بارے میں لکھنے بیٹھے تو لکھتے ہی چلے جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ان کا ایک شعر ہے، بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے۔ اگلی شخصیت ہے لیاقت علی آسم صاحب، بہترین شاعر، بہترین انسان، زندگی کو مسکرا کر جینے والے،
وقت کی صعوبتیں برداشت کرتے، قلم سے صفحہ کرتاس پر موتی بکھیرنے والی شخصیت کا نام لیاقت علی عاصم ہے۔ آج کے پروگرام میں ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ان کا بھی ایک شعر: کوئی آس پاس نہیں رہا تو خیال تیری طرف گیا، کوئی آس پاس نہیں رہا تو خیال تیری طرف گیا، مجھے اپنا ہاتھ بھی چھو گیا تو خیال تیری طرف گیا۔ اگلی شخصیت ہے راحت اندوری۔ وقت گزر جاتا ہے مگر انسان کا کام، الفاظ اس کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ راحت اندوری بھی اپنے الفاظ اور شخصیت اور کام کی وجہ سے ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں ان کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور ان پر ایک شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتی ہوں کہ زمزم کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ بہت شکریہ آپ سب کی اس باتوں کا۔ بہت شکریہ محترمہ روینہ شاہین صاحبہ، آپ نے آج کی تمام شخصیات کے بارے میں مختصر تعارف پیش کیا، اور ابھی خیال رغبت صاحب دوبارہ سے جوائن ہو چکے ہیں، خوش آمدید۔ اور جناب عثمان منہار صاحب کو دیکھ کر جو پہلا خیال آتا ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آج فیلڈ مارشل ہمارے انہوں نے جوائن کر لیا ہے، تو بالکل وہی سٹائل وہی انداز، لگتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا چھوٹا بھائی ہمارے پروگرام میں آ گیا ہے، تو خوش آمدید۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ، ہمارے جو سب سے پہلے سرپرست اعلیٰ تھے جناب ڈاکٹر ہارون رشید توسن صاحب، جو ان کے پیش رو تھے، اور ان کے بعد محترم جناب صالح اچھا صاحب، تو وہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خصوصی کلمات سے نوازیں۔ محترم جناب صالح اچھا صاحب، بہت جو شکریہ، مبصر بہت اعظم شکریہ۔ ہیں۔ لیکن جن صاحب اعزاز کے بارے میں آج کہنے والا ہوں، اگر وہ اپنے دیدار کرا دیں تو اچھی بات ہے، وگرنہ ہم تو ان کی تصویر ہر جگہ ان کی تصویریں دیکھتے ہیں، ان کو کم ہی دیکھتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو صحیح بھائی، ہاں تو وہ جب تک وہ نہیں آئیں گے میں نہیں پڑھوں گا۔ ہاں واہ واہ بہت صحیح۔ نہیں اکثر جو مطلب کہ وہ صرف حاضری لگا کر چلے جانے میں سے تو ہوں گے تو پھر تو بیکار ہے پڑھنا۔ ہو جائے اس اکثر سیما تو صاحب، ویلیو ختم ہو جائے ہاں جی، کیونکہ اکثر ہاں سیما جن صاحب کے بارے میں پڑھوں اور وہی موجود نہ ہو تو میں دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں، بالکل اور مجھے دیواروں سے دیواروں سے باتیں باتیں کرنا کرنا اچھا نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل اتنی اکثر محنت سے سیما کتاب صاحب بھی چاہیں سنے تو۔ میں نے ان کو آپشن دیا ہے ویڈیو آن کریں۔ یا ان کو کہیں وہ کہ وہ دیواریں ویڈیو آن ہم ہیں کریں نا، تو وہ میں پڑھوں گا، دیواریں اور ہم ہیں نا۔ ورنہ آگے بڑھائیں پروگرام کو۔ یہ جی چلو ہاں یہ اس طرح طریقہ کرتے صحیح ہیں، نہیں ہے، آپ ہی نے، ہاں جی، بالکل۔ محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ کو میں دعوت دیتا ہوں، انہوں نے راحت اندوری کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو وہ کر جی لیں۔ جا کے اکثر سیما صاحب کو میں نے میسج راحت کیا ویڈیو آن نوری، کرتے ہیں۔ جی جی بالکل صحیح ہے، یہ ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک کہہ رہے جی سہیل بھائی۔ جس کے لیے اتنی محنت کی، اتنا لکھا جا رہا ہے، میں وہی ان کو بلاتا وہی ہوں، نہیں ہے تو بالکل کیا بالکل۔ دیواروں کو سنایا؟ میں نے کہا تھا کہ آج آپ نے ویڈیو آف نہیں کرنی، پروگرام کا حصہ رہنا ہے، تو ہر ایک نے بات کرنی ہے، تو آپ محترم جناب جی راحت اندوری صاحب کے بارے میں گفتگو کریں گی۔ اور آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک بات اور بتا دوں کہ جناب گلزار صاحب جو زندہ شخصیت ہیں، ہم نے ان کے اعزاز میں پروگرام رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جی ان کی سالگرہ، کل ان کی اچھا اچھا سالگرہ ہاں ہے، اس اچھا، لیے آج کے پروگرام کی وساطت سے ہم ان کو سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے بہت ہیں۔ مبارک ہو، ہاں ان کے لیے تو بہت اچھا آج لکھا ہمارا، گیا ہم نے 2025 میں جب ان کے لیے پروگرام کیا تھا تو وہ ہے۔ دیوان خاص میں خصوصی پروگرام تھا، اور اس کی دھوم اتنی زیادہ ہوئی تھی انڈیا میں، بہت زیادہ، وہ ہزاروں کی اچھا تعداد میں 3.5 لاکھ ویوز تھے اس کے۔ اس کی ماشاء وجہ اللہ سر یہ ماشاء تھی، اللہ۔ اس کی وجہ ایک اور تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلگامہ والا جو واقعہ ہوا تھا وہ بھی اسی دن ہوا، اگلے دن جب خبر لگی تو ساتھ ہی گلزار صاحب کے ہمارے پروگرام کی خبر تھی، اور ساتھ ہی ان کی وہ پہلگامہ والا واقعہ تھا، تو اس وجہ سے وہ کرنٹ کی وجہ سے وہ ہائی لائٹ بہت ہوئی، اس کے ویوز بہت آئے۔ تو بہرحال آج کے ہاں پروگرام کے وساطت سے ہم ان کو مبارکباد پہنچا رہے ہیں، اور اللہ جی کرے ان کے جو قلم ہیں اس سے خوبصورت تخلیقات جاری رہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں ہماری سرپرست اعلیٰ وومن ونگ محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ۔ بہت اور شکریہ تمام ادبی ستاروں کو السلام علیکم، اور محترم جناب نواز قبل
صدر صاحب کی اجازت سے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اتنا تخلیق کار نے وہ کارنامہ سر انجام دے رہا ہے جو واقعی میں یہ قابل لائق تحسین ہے، اور اس کی دور دور تک خوشبو پھیل رہی ہے اور لوگ اٹریکٹ ہو کر اور اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہر ایک شخص کے لیے بہترین کلمات اور ان کو اعزاز اس طرح سے دیا جا رہا ہے جو ان کی زندگی میں وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری زندگی میں ہمارا کیا ہوا، ہماری ثمر آلود، ہماری تمام چیزوں کا ہمیں حاصل مل گیا۔ اور یہ کارنامہ صرف تخلیقی کار انجام دے رہی ہے جس الحمدللہ تو محفل سجا دی، اتنے ایوارڈ اتنے خوبصورت فلائٹ، میں تو دیکھ کے حیران رہ گئی ماشاءاللہ کہ ہر ایک کو اتنی توقیر دینا، عزت دینا، اور خود بالکل خاکسار بنا ہوا ہے، بالکل ہی کچھ نہیں، جیسے فقیر درویش ہوتا ہے دوسروں کو چڑھانے میں، دوسروں کا کام کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد کرے اور خداوند کریم اس کو تخلیق کار کو بہت دور دور تک اس کے سارے پروگرام نشر ہوں اور آمین دنیا ثم میں آمین یا رب العالمین۔ آخر تک ایک مثال قائم ہو جائے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، ایک بہت ہی ایک یونیورسٹی ہو ایک یہ، میں یہ چاہتی ہوں یہ ایک انشاءاللہ یونیورسٹی انشاءاللہ۔ جی جی جی، بہت شکریہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، راحت اندوری صاحب کی شخصیت و فن کے بارے میں بات کروں گی۔ راحت اندوری کا اصل نام راحت اللہ قریشی تھا اور ادبی دنیا میں وہ اپنے تخلص راحت سے معروف ہوئے۔ وہ 1 جنوری 1950 کو اندور مدھیہ پردیش میں پیدا ہوئے اور 11 اگست 2020 کو اندور ہی میں وفات پائی۔ وہ بنیادی طور پر اردو کے شاعر، غزل گو، نظم نگار اور مشاعروں کے لیے بے مثال شاعر تھے، لیکن ان کی شخصیت کئی جہتوں پر مشتمل تھی۔ وہ اردو ادب کے استاد مصور بھی رہے اور ہندی فلموں کے لیے نغمے بھی لکھے۔ راحت اندوری نے ابتدائی تعلیم اندور میں حاصل کی، اسلامیہ گرلز کالج اندور سے گریجویشن کیا، پھر بھوپال یونیورسٹی سے اردو ادب میں ایم اے کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ بعد ازاں اردو ادب میں پی ایچ ڈی کی جس کا موضوع اردو میں مشاعرہ تھا۔ یہ بات ان کے فن کو سمجھنے کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے کیونکہ راحت اندوری کے ہاں مشاعرے کی روایت سامع سے براہ راست مکالمہ اور شعری ترسیل بہت نمایاں ہے۔ راحت اندوری کا عدمی مقام، راحت اندوری ان شاعروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے روایتی اردو شاعری کو جدید عوامی حیثیت کے ساتھ جوڑا۔ ان کی شاعری میں عشق و محبت، تنہائی، زندگی تجربات، سماجی ناانصافی، سیاسی اور معاشرتی صورتحال، انسان کی خودداری، احتجاج، آزادی فکر، مذہبی تعلیم، ہم آہنگی جیسے موضوعات ملتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ مشکل بات کو نسبتاً آسان، برجستہ اور یاد رہ جانے والی زبان میں کہہ دیتے ہیں۔ راحت اندوری کا شعری اسلوب، راحت اندوری کا اسلوب ان کی سب سے بڑی شناخت ہے۔ سادہ مگر مؤثر زبان، ان کے الفاظ عموماً مشکل نہیں ہوتے مگر معنی میں گہرائی، لہجے میں شدت ہوتی ہے۔ وہ عام بول چال کے الفاظ کو شعری وقار عطا کرتی ہیں، یہی وجہ ہے ان کا شعری ادب حلقوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں بھی مقبول ہوا۔ احتجاجی لہجہ، ان کی شاعری ایک اہم وصف احتجاج ہے۔ وہ ظلم، ناانصافی، خوف اور سماجی جبر کے مقابلے میں خاموش رہنے کے بجائے سوال اٹھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اشعار میں جرأت، خودداری اور مزاحمت کا رنگ نمایاں ہے۔ مشاعرانہ آہنگ، راحت اندوری شاعری سننے کے لیے بھی اتنی مؤثر ہے جتنے پڑھنے کے لیے۔ ان کے آواز، ادائیگی، وقفہ، لہجہ اور شعر کے آخری مصرے پر زور دینے کا انداز مشاعرے میں غیر معمولی اثر پیدا کرتا ہے۔ تقریباً 4 دہائیوں تک وہ ہندوستان اور بیرون ملک مشاعروں میں شرکت کرتے رہے۔ جدید حیثیت، اگرچہ وہ غزل کی کلاسیکی روایت سے وابستہ تھے لیکن ان کے مضامین جدید عہد کے تھے، اسی لیے ان کے ہاں غزل کا کلاسیکی پیکر اور عصر حاضر کا شعور ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ برجستگی اور طنز، ان کے کئی اشعار میں طنز بہت لطیف مگر کاری ہوتا ہے۔ وہ بڑے سماجی مسائل کو بھی کبھی ایک مختصر جملے یا ایک استعارے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ اہم تصانیف، راحت اندوری کی معروف شعری کتابوں میں یہ نام خاص طور پہ آتی ہیں:
धूप बहुत है, चांद पागल है, मौजूद, नाराज, मेरे बाद, रुत, वो कदम और सही। रेख्ता के उर्दू प्रोफाइल में भी इनकी मुतअद्दिद तसनीफ मसलन धूप धूप, मेरे बाद, पांचवा दरवेश, रुत बदल गई, नाराज और मौजज़ा दो दर्ज है। लेकिन दीगर माखिज इनकी किताबों के फहरिस्त जिस में रुत, दो कदम और सही, धूप बहुत है, चांद पागल वगैरह भी शामिल करते हैं। मेरे बाद इनके कलाम का एक मारूफ मजमुआ है जिसकी 2016 में दिल्ली में तकरीब इजरा हुई। ये मजमुआ इनकी गज़लों और शायरी पे मुश्तमिल है। चंद मारूफ अशार। राहत अंदौरी के कई अशार अवामी हाफजे का हिस्सा बन गए। मसलन बुलाती है मगर जाने का नहीं, हाय बुलाती हाय है हाय हाय, बुलाती ये है दुनिया लेकिन जाने का नहीं। जाने का नहीं, ये दुनिया है उधर जाने का नहीं। ये शेर इनके मखसूस बर्जिस्ता और याद रह जाने वाले अंदाज की कुछ और मिसाल है। एक और नहायत मारूफ शेर, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी हाँ, ये मिसरा इनके एहतजाजी, बेबाक और जमहूरी लहजे की मिसाल बन गया, अलामत बन गया। ये मिसरा सोशल मीडिया पर भी गैर मामूली तौर पर मकबूल हुआ। इनका एक इंतहाई खूबसूरत शेर, उसकी याद आती है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आती है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल होता है, धड़कनों से क्या बात है। इबादत में खलल होता है। ये शेरिंग के शायराना मिजाज का दूसरा रुख सामने आता है, नर्म, आशिकाना, दाखिली और रूहानी कैफियत। राहत अंदौरी और मुसव्वरी, ये पहलू भी बहुत दिलचस्प है कि राहत अंदौरी सिर्फ शायर नहीं थे बल्कि मुसव्वरी से भी वाबस्ता रहे। इनकी शख्सियत में लफ्जी तस्वीर दोनों का तख्लीकी शऊर मौजूद था। शायद यही वजह है कि इनकी शायरी भी तस्वीरी पैकर मंजर बसी अस्तारे खास कशिश रखती है। फिल्मी नगमा निगारी, राहत अंदौरी ने हिंदी फिल्मों के लिए भी मुतअद्दिद गीत लिखे। इनके फिल्मी गीतों में सर, खुददार और याराना और इश्क और करीब, मिशन कश्मीर, मुन्ना भाई, MBBS, मर्डर और मीनाक्षी जैसी फिल्मों के गीत शामिल हैं। इस मैदान में भी इनका अंदाज आम फिल्मी नगमा निगारों से अलग था। उन्होंने उर्दू शेरी लताफ़त को फिल्मी मौसीकी की तकाज़ों से हम आहंग किया। अवार्ड और एजाज़ात, यहाँ एक अवार्ड एजाज़ात में तो बाज़ा सरकारी रिकॉर्ड से बड़े कौमी एजाज़ात की एक मुकम्मल फहरिस्त साबित नहीं हुई है, लेकिन मिले हैं उनको अवार्ड्स वगैरह। और इनके असल अदबी कदर का बड़ा सबूत मुशायरों में गैर मामूली मकबूलियत है। हिंदुस्तान और बैरून मुल्क और वसी पजीराई अदबी तसानी, फिल्मी नगमा निगारी, उर्दू शायरी पर इनका बहुत पुरअसर है। रेख्ता भी इन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ शायर और नगमा नगार करार देता है। मजीद ये कि मौजूदा सरकारी साबका अकादमी अवार्ड में उनका रिकॉर्ड इस तरह का नहीं है। राहत अंदौरी ने अगस्त सन 2020 में कोरोना वायरस के बायस अस्पताल में दाखिल होने के बाद 11 अगस्त सन 2020 को वफात पाई। इनकी वफात उर्दू दुनिया के एक बड़ा नुकसान थी। मजबूरी अदबी तबसरा ये कि राहत अंदौरी की शायरी का सबसे बड़ा वस्फ ये है कि उन्होंने शायरी को खवास की महफिल से निकाल कर आवाम के दिल तक पहुंचाया। वो क्लासिकी गजल के शायर भी हैं, लेकिन जदीद अहद के तर्जुमान भी। वो मोहब्बत की शायर भी हैं, एहतजाज है भी। वो लफ्जों के मुसव्विर भी हैं और मुशायरे के बेमिसाल खतीब भी। इनके यहाँ जज्बात की शिद्दत, जबान के रवानी, लहजे की काट, ख्याल की बदरस्तगी और इजहार की बेबाकी एक साथ जमा हो जाती है। इसलिए राहत अंदौरी को सिर्फ एक मकबूल मुशायरा शायर कहना इनके फन के साथ इंसाफ नहीं होगा। इनका असल मुकाम असर हाजिर के ऐसे अवामी और मज़ाहमती गज़लगो शायर का है जिसने उर्दू शायरी के रवायती कालिब को जदीद हिंदुस्तानी समाज की तकरीबात से भर दिया। और शायद इनकी सबसे बड़ी
अदबी कामयाबी यही कि इनके अशार किताब से निकल कर लोगों के दिलों की जबान तक आ गए। वो अपनी तारीफ रकम कर गए और उनका नाम सुनहरी लफ्जों से लिखा जाएगा और उन्हें आने वाला जमाना याद रखेगा। बहुत शुक्रिया आपकी समाप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। माशाअल्लाह। बहुत अदा शुक्रिया मोहतरमा सईदा बहुत जहां साहब, आपने राहत अंदौरी जो बड़े मारूफ शायर थे और उनके हवाले से गुफ्तगू की। मैंने अख्तर चीमा साहब को वीडियो ऑन करने का मैसेज किया है, उन्होंने देख भी लिया है लेकिन अभी ऑन की नहीं है। तो मैंने बताया है कि अरे अच्छा साहब तबसरा करेंगे, आप ऑन करें वीडियो। क्योंकि वो खुद ही अभी वो शिकायत करते थे कि जेन्युइन शायर को वो मतलब के लोगों नहीं को, हाँ, देते, जो कि आजकल के मुताशर लोगों को। और अक्सर इनकी तहरीर भी मैं पढ़ता हूँ, उसमें भी उनको यही शिकायत रहती है कि हाँ, सही, जेन्युइन लोगों को आगे नहीं लाया जाता। और हाँ, सोशल मीडिया आ गया है, जिसके लिए जो लिखा आओ तो शायद तो दो। शायरी के हाँ, अलिफ बे से वाकिफ नहीं है, उनके ऊपर ये इनको इतना वो तंज करते हैं, गुस्सा करते हैं। और आज जब इनके एजाज में दे बात करनी है तो खुद ही गायब हैं। तो हम क्या दीवारों से बातें करें कि क्या करें? इसलिए मैं तो जब तक वो नहीं आएंगे मैं नहीं नहीं बोलूंगा। अच्छी बिल्कुल बात सही है। ये तो करेंगे, ऐसा बिल्कुल है, सही करेंगे। ये तो ऐसा है कि निकाह हो रहा है लेकिन दूल्हा दूल्हा गायब है। गायब है। फैयाज भाई, और आप दूल्हा भी वो जो इतराज करता है कि लोग शादियां क्यों करते हैं। फैयाज भाई, आप वाकई में अभी क्योंकि सोच राहत एक अंदौरी लम्हा के नहीं बारे कहते। में अभी मोहतरमा सईदा जहां साहबा ने राहत अंदौरी के बारे में गुफ्तगू की, उनके फ़न और शख्सियत के हवाले से। लेकिन मैं चाहूँगा इसके साथ ही हम उनकी यादें इस अंदाज से भी ताज़ा करें कि जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, उनकी मेज़बानी की, जी जी उनके जी, साथ हाँ, खाने पड़े। फैयाज भाई और रहे ना। ये शख्सियत मोहतरम जनाब फ़याज़ वर्दक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं माशाल्लाह। चाहूँगा इन यादों को ताज़ा करें और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी बहुत जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत रहमतुल्लाह। वालेकुम। शुक्रिया। आपने जो सिलसिला शुरू किया है ये बहुत ही कारामत सिलसिला है और बहुत ही कामयाब भी है और बहुत ही नुमाया भी है। अल्लाह आपको इसका अजर दे। क्योंकि शायर और अदीब बेचारे तो अक्सर को अरबी में मस्कीन कहते हैं। ये मस्कीन, मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था तो मुझे पकड़ लिया कि ये किताबें किस चीज की हैं। किताबें लेके जा रहा था तो वो मुझे रोक लिया, नहीं जाने दे रहे थे। तो आखिर उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अफसर जब आएगा तो तब बात होगी। तो जब सबसे बड़ा अफसर आया, वो ब्रिगेडियर कहलाता है, तो उसने कहा ये क्या है? तो मैंने कहा ये शायरी है। कहने की शायरी है ना? तो उनको कह रहे दूसरे अफसरों को, वल्ला वल्ला माँ को मुश्किल है, शायर मस्कीन अनातुर। नहीं ये तो मस्कीन लोग होते हैं, जाने दो क्यों डराए इसको। तो शायर तो बेचारे मस्कीन होते हैं। बहुत तफसील के साथ आपा जी ने बताया। तो वो बातें तो दोहराना अब अच्छी बात नहीं है कि वो 1951 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम रफतुल्लाह कुरैशी जी था जी जी और जी उनके वालिद जो थे वो एक मिल मजदूर थे। और उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की है इंदौर के स्कूल से। उसके बाद उन्होंने वहीं से कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद पीएचडी की 85 में, और बहुत ही कामयाब। मेरी उनसे मुलाकातें जो हुई हैं वो 1993 के बाद, ओए होए, 93 के बाद अच्छा। वो मुशायरे में आते रहे। लेकिन उस वक्त उनका वो इमेज नहीं था। यानी यानी उन मुशायरों में जो लोग होते थे उनके सामने ये बच्चे होते थे छोटे। यानी अब ये मजरू गिरी की बात सुल्तानपुरी है। साहब हो, जहाँ मजरू सुल्तानपुरी साहब मौजूद हो, खुमार बाराबंकी साहब मौजूद हो, अली सरदार जाफरी साहब मौजूद हो, और इसी तरह अहमद फराज साहब मौजूद हो, मोहसन एहसान साहब मौजूद हो, और जोन एलिया साहब मौजूद हो, तो वहाँ बशीर बदर साहब या राहत इंदौरी साहब या अनवर जलालपुरी साहब या वसीम बरेलवी साहब, ये लोग बहरहाल वो ऐसा कि मुशायरों में कुछ लोगों को इसलिए बुलाया जाता है कि मुशायरे की क्वांटिटी पूरी की जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये लोग पस मंजर से हटते गए
یہ لوگ منظر سے ہٹتے گئے، مجروح صاحب اور کمار صاحب اور یہ کیفی اعظمی صاحب اور یہ لوگ جب ہٹتے گئے تو یہ لوگ آگے آتے رہے، بشیر بدر صاحب کے لیول کے لوگ آگے آ گئے، اس کے بعد وسیم بریلوی صاحب کے، اور اس کے بعد جو شخص سب سے زیادہ متاثر کن شاعر بن کر سامنے آیا، اور واقعی ہماری آپا نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ انہوں نے شاعری کو خواص سے نکال کر عوام تک لے جانے میں جو انہوں نے اعزاز حاصل کیا، اور یہی اعزاز ہمارے یہاں اپنے عوامی شاعر ذہن سے نام نکل رہا ہے، حبیب تفسیر کو میں نہیں جانتا، حبیب جالب صاحب جو تھے وہ بھی ایک عوامی شاعر تھے، لیکن اندوری صاحب کی جو نظر تھی وہ صرف اس سیاست پر بھی تھی، وہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی تھی، ان کے یہاں بہت خوبصورت انداز تھا، اور پھر ہم ان کو 2 بار کویت بھی لے کے آئے تھے، اور پھر ان سے وہ دوبارہ محبتیں تازہ ہو گئی تھی، اور وہ لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ اپنے راحت اندوری صاحب کب آئیں گے اور کب پڑھیں گے۔ ان کے بہت سارے اشعار جو تھے وہ لوگوں کو یاد ہوتے تھے، اور ان سے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ایک عجیب سا انداز ہے، یعنی اس میں دھمکی بھی ہے، اس میں یہ ایک طرح کی دھمکی ہے کہ بھائی جو تم کر رہے ہو، جو آپ کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ صرف ہم نہیں ہیں، آپ کا بھی گھر جلے گا۔ یعنی خوبصورت انداز سے مخالف کو سمجھانا یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اور لوگ ہر موڑ پر رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ انداز دیکھیے نا، لوگ ہر موڑ پر رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنے ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ یعنی تعجب ہوتا ہے اس شخص کے انداز پر، اتنے خوبصورت انداز میں ایک ایسی، یہ عام سی بات ہے، یہ عام سی بات ہے، لیکن عام سی بات میں ایک بات پیدا کرنا۔ مجھے دلیل کمار صاحب کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، وہ کہتے تھے کہ سین کچھ بھی ہو، بات کچھ بھی ہو، بات میں بات پیدا کرنا ہی تو بات ہوتی ہے۔ یعنی لوگ ہر موڑ پر رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنے ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ یعنی یہ ایک، بہت شکریہ جی۔ اسی طرح سے ان کے 2 گز ہی صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز ہی صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ یعنی اندازہ لگائیے، اب یہ بھی اس میں ایک طنز ہے۔ اچھا صاحب، آپ ماشاءاللہ، خیر آپ کی لیول تک تو پہنچنا بہت مشکل بات ہے، لیکن اس میں ایک طنز ہے، بہت خوبصورت ٹھیک ہے، میرے پاس جائیداد نہیں ہے، میرے پاس جائیداد نہیں ہے، چلو ہم زمینداری ہو گئے، لیکن قبر کے 2 گز زمین کی صورت میں جو مجھے جائیداد ملی ہے وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا قیامت تک۔ کیا بات! اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ یعنی یہ اتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا اور عوامی ہونے کا، اور اس شعر میں یعنی اس خطے کے پورے لوگوں کو، اس ملک کے پورے لوگوں کو شامل کرنا اور ان کے دلوں کو جیتنا، اور اس شعر پر ہر فرقے کا شخص اٹھ کر داد دیا کرتا تھا، یعنی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس پہ اچھلتا تھا وہ شخص۔ تو بہت خوبصورت انداز ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کے مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یعنی میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کی باپ کا پاکستان تھوڑی ہے، سب کا خون شامل ہے، پٹھان کا بھی شامل ہے، پنجابی کا بھی شامل ہے، بنگالی کا تو سب سے زیادہ شامل ہے، سندھی کا سب سے زیادہ شامل ہے، پنجابی اور پٹھان کو تو نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن کا پاکستان پر قبضہ ہے، میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کی باپ کا پاکستان تھوڑی ہے، اور کیا، اور ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے۔ اندازہ لگائیے اس شعر کا کہ ہمارے منہ سے جو نکلے
وہ ہماری منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہماری منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. یعنی جو ہم یعنی ایک ایک شعر ایک ایک مصرے میں جو بلاغت ہے, جو فصاحت ہے, یہ ہر کسی کے یہاں نہیں ہوتا ہے. یہ اور یعنی میں آپ یقین کیجئے کہ 1992 سے 2000 تک جب جتنی مشاعروں میں یہ آئے, میں ان کو نہیں جانتا تھا. ایک جذباتی آدمی تھے, شعر پڑھتے تھے, لیکن یہ بات نہیں تھی. لیکن اس کے بعد جب صف اول کے لوگ ہٹتے گئے اور یہ سامنے آتے گئے, اور حالانکہ شاعری ان کی اس وقت بھی کمال کی شاعری تھی. آپ کی جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا. آپ کی جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی. یعنی ایسا کوئی پہلو زندگی کا اس عظیم آدمی نے, وہ ذہین شاعر نے نہیں, کوئی پہلو نہیں چھوڑا. اچھا, منتظر ہوں کہ ستاروں کے ذرا آنکھ لگے. یہ شعر سنیے, کمال کا شعر ہے کہ منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے, چاند کو چھت پہ بلاؤں گا اشارہ کر کے. یعنی چاند کو چھت پر بلانے کے لیے اس بات کا انتظار کروں کہ ستاروں کی آنکھ لگ جائے. یعنی کس بات میں کیا بات پیدا کی ہے. یہ ہے شاعری. اور یہی میں نے کہا تھا 2-3 لوگوں کے بارے میں کہ اگر انسان اس سوچ میں پڑ جائے کہ شاعر کیسے ہوگا, وہ راحت اندوری صاحب کو, پیرزادہ قاسم صاحب کو اور جون ایلیا صاحب کو ایک بار نیچے سے اوپر سے نیچے دیکھے, پتہ چل جائے گا کہ شاعر کیا. اور دیکھیے اپنے سے سینئر شخصیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ اتنی خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے احمد فراز صاحب کے بارے میں. میں نے احمد فراز سے سیکھا, پھول لا کر کتاب میں رکھا. ان کی ہے نا, اب کی ملے گے تو کتابوں میں ملیں گے, کتابوں میں ملیں. تو اس طرح کی شاعری اس نے بالوں میں سجا رکھے تھے کاغذ کے گلاب. اس نے بالوں میں سجا رکھے تھے کاغذ کے گلاب. میں یہ سمجھا کہ بہاروں کے زمانے آئے. کیا بات ہے. اچھا صاحب, ماشاءاللہ آپ جو طرح عرق ریزی کرتے ہیں اس ایک ایک شعر میں, یعنی بات کرنا بلکہ لفظ میں ایک لفظ میں پوری بات پیدا کرنا, یہ ہر کسی کی بات نہیں ہوتی ہے. اس نے بالوں میں سجا رکھے تھے کاغذ کے گلاب. یہ ایک طنز بھی ہے. میں یہ سمجھا کہ بہاروں کے زمانے آئے اور لگے. اچھا, تو یہ ان کی شاعری کا ایک رنگ ہے, بہت خوبصورت. اور ہاں, یہ شعر مٹھا ہوا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن ان کے کچھ شعر اور بھی ہیں. بن کے ایک حادثہ, یہ کمال کی شاعری ہے کہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا. بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا, جو نہیں ہوا وہ اخبار میں آ جائے گا. جو نہیں ہوا وہ اخبار میں آ جائے گا. اور چور اچکوں کی کرو قدر کے معلوم نہیں, کون سی سرکار میں آ جائے گا. کیا کہنا, کیا خوبصورت شعر ہے ان کا یہ. اچھا صاحب, یعنی سیاست پر اور اپنی ملک کی سیاسی ماحول پر اتنا خوبصورت طنز اور ایسی سچائی کو اتنے خوبصورت سے ادا کرنا کہ لوگ آشش کر اٹھے. اور ان کے سامنے یہ شعر جب انہوں نے پڑھا تھا, وہ کہتے کہ وہاں ان کا کچھ یوم جمہوریہ پر لال قلعے سے پڑھا تھا, اور سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. چور اچکوں کی کرو قدر کی معلوم نہیں, کون کب اور کون سی سرکار میں آ جائے گا. اور جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے. جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے. عادت ہو جائیں
काश तो किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। हम्म, ये उनका अपने बेगम पर तंज है जब जी उनके आपस में जी आलिदगी हो गई। जी यानी इतना खूबसूरत अंदाज है उनका। तो ये बहुत सारे अशार जो अपने इंदौरी साहब ने एक एक पूरी नस्ल को सैराब किया है अपनी शायरी से। बिल्कुल और वो बिल्कुल अपनी जात में खुद एक बाप की हैसियत रखते थे। जी और वो बाप बेशक बेशक अब बेशक। जब वो बाप बंद हुआ और उसके बारे में ये आम यानी खेमागोई है कि वो असल में कत्ल किए गए हैं। जब उनके कोरोना की शिकायत हुई और उनको लेके आए अस्पताल में, तो उनको एक इंजेक्शन लगाया गया था। ये बात आम मैंने उनका एक वाक़या बड़ा मशहूर हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क की जो सरकार है वो करप्ट है, तो उनको पकड़ कर नहीं वो कह रहे कि मैंने एक मुशायरा पढ़ा तो सुबह मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। तो पुलिस स्टेशन में बुलाया गया तो अफसर ने कहा कि आपने रात मुशायरे में कहा है कि सरकार चोर है। तो कहने लगे कि मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कि सरकार चोर है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, कि इंग्लिस्तान की सरकार चोर है, कि अमेरिका की सरकार चोर है, कि कहाँ की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने कहा हाँ, तो आप हम हमें सब बेवकूफ समझते हैं, हमें नहीं मालूम कि कहाँ की सरकार चोर है। तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, मुझसे थोड़े बड़े थे उम्र में, लेकिन बहुत प्यार करने वाले थे। मेरे पास बहुत सारी उनकी और तस्वीर हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और करवट बहुत शुक्रिया बहुत आपने बहुत खूबसूरत मुबारक हो और बहुत बहुत शुक्रिया अरहम साहब जी कि आपने ये मौका दिया कि मुझे राहत इंदौरी साहब पर आपने बहुत खूबसूरत यादें। और अभी मोहतरम जनाब अख्तर चीमा साहब प्रोग्राम में वापस आ गए हैं और हम स्टार ऑफ मंथ को खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही साथ मैं उन्हें ये कहूँगा अख्तर चीमा साहब को कि आप पर बहुत से लोगों ने लिखा है, बहुत से लोगों ने बोला है और बहुत सारे तबसरे किताब में भी शामिल हैं, होंगे भी, लेकिन ये सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी खुशकिस्मती है कि आपके लिए जो आज तबसरा पेश करेंगे वो हमारे मुबस्सिर आज़म हैं। और ये जो तबसरा है इन्होंने ख़ास तौर पर आपके लिए लिखा है और आपके स्टार ऑफ द मंथ और आपके फ़न और आपकी शख्सियत के हवाले से मोहतरम जनाब साले अच्छा साहब को, इसीलिए वो चाहते थे कि आप रूबरू हों, तो वो पेश करें। हाँ, मैंने कहा था कि मैं बैकआउट कर रहा हूँ। अगर वो साहिब एजाज ही नहीं है तो मैं दीवारों से बातें करके क्या करूँगा। बिल्कुल सही है। अब आप अख्तर साहब अपना माइक ऑन करिए। अख्तर चीमा साहब माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑफ, जी जी, ताकि हाँ आप भी कुछ बोलें तो मैं सुनूं। कल मेरी ऐसे ही इत्तेफाकन बात हुई अरहम रोहान साहब से, फोन पर गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने मुझे फोन पर बताया कि भाई आपका नाम मैंने दे दिया है अख्तर चीमा साहब के बारे में कहने का। अरे मैंने कहा 16 घंटे पहले आप मुझे कह रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में। ना इनसे मेरा तारुफ है, बस इनको तो ये हमें तस्वीरों से बहलाते हैं, इनकी तस्वीरें देखता रहता हूँ, वो खुद गायब हो जाते हैं। फिर आज जब उन्होंने मुझे बुलाया तो आप नहीं थे, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा जब तक वो नहीं आएंगे। और नहीं आए प्रोग्राम में तो आज ये इसको मैं फाड़ के फेंक दूंगा इस सफे को, मैं नहीं पढ़ूंगा। आप शिकायत करते हैं अख्तर भाई, आप शिकायत करते हैं कि नौ शोरा शायर बनकर आ जाते हैं और जेन्युइन लोगों को पीछे छोड़ते हैं। तो भाई जेन्युइन लोगों का भी तो फर्ज बनता है कि सामने आए। तो मैं इसलिए मैं आज अड़ गया था, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं नहीं पढ़ूंगा। अगर अख्तर साहब नहीं आए तो मैं ये जो मैंने लिखा था इसको भी मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ उसको अपनी किताब में इसको शाया करूंगा हर एक के नाम के साथ। लेकिन वो जब हमें सामने नहीं होंगे, सुनेंगे नहीं, तो फिर हमें भी क्या जरूरत है उनके बारे में कहने की। सही बात है कि इसलिए मुश्किल से इंसान मादरत लिखता कहूँ, है। लेकिन सच बोलने की आदत सी है मुझे, क्या कहूँ। कल भी मैं बातें हो रही थी तो मैंने इनसे कहा कि मैं बड़ा मुंह फटू, जाने क्या कुछ बोल जाऊंगा। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए।
और तो पहला तबसरा भी इंतहाई शानदार है। बाहर का मैंने 16 घंटे पहले जो मुझे पैगाम मिला तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की। तो उन्वान दिया मैंने, एक खामोश मगर जद्दी जहन, जिद्दी नहीं, जद्दी, नया, खरा, सच्चा जहन। तो मैंने इसका उन्वान ही ये दिया था कि खामोश मगर जद्दी जहन, अख्तर चीमा, शेरी मजमुआ शेर वफा के आईने वाह में। बहुत ही शहर खूबसूरत। अब वाह शेरी मजमुआ शेर वफा के आईने में। क्योंकि आपसे मेरा कोई तारुफ, कोई कलमी दोस्ती या कोई किस्म की हुई नहीं है, तो मेरे पास आपका वो शेरी मजमुआ था जिस पर मैंने 1995 के अक्टूबर नवंबर में कहीं कभी हुआ था तो एक तबसरा लिखा था। उस उसको दोबारा वो मैंने, मेरे जो पीडीएफ मेरे पास जमा है, पीडीएफ की लाइब्रेरी, उसमें से निकाला, उसको दोबारा उसको पढ़ा, देखा, उसके बाद फिर मैंने आपकी शख्सियत के बारे में लिखा है। तो एक खामोश मगर जद्दी जहन, अख्तर चीमा, शेरी मजमुआ शेर वफा के आईने में। वाह। जनाब अख्तर चीमा साहब की शख्सियत, हम्म, अख्तर चीमा की शख्सियत का खाका उनके अव्वलीन शेरी मजमुआ शहर वफा का मुताला करते हुए मेरे हाँ, जहन में उभरता है वो ये कि अख्तर चीमा एक उम्दा शायर, फिक्री रहनुमा और अदबी शख्सियत है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अदब और फिक्र के लिए वक्त किया। इनकी शख्सियत में सच्चाई, बसीरत और इल्मियत की झलक नजर आती है। वो एक मेहनती, दयानतदार और बुलंद फिक्री सतह के हामिल इंसान है जिन्होंने अपनी शेरी और फिक्री काविशों के जरिए मुआशरती, सियासी और अदबी मैदान में एक मकाम बनाया है। इनकी शख्सियत में एक बुलंद अखलाक, इल्म से मोहब्बत और हक की पैरवी का जज्बा तरैयत किए हुए है। अटक गया, बहुत देर हो गई तो ये मुझे अब तंग कर रहा है। हाँ, शेरी बसीरत, अख्तर कीमा की शेरी बसीरत उनके अमीर फिक्री और रुझानात का नतीजा है। वो ज़बान और अदब के साथ साथ माशरती मसाइल, इंसानी हकूक, इखलाकी इक़दार और रूहानी तरक्की में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। इनका शेरी और उसलूब में सादगी और गहराई का इम्तिजाज है जिसके ज़रिए वो अपने सोच का अवामन नास तक मौसर अंदाज में पहुँचाते हैं। इनकी शायरी में मोहब्बत, अखुवत, इंसानियत की खिदमत और हक गोई का पैगाम वाज़ा तौर पर मिलता है। नंबर 3, इल्मी पसमंजर और फिक्री तरबियत। अख्तर चीमा की शायरी का बुनियादी इम्तियाज यह है कि वो महज जज्बाती इजहार नहीं बल्कि एक फिक्री तरबियत याफ्ता जहन का नतीजा है। जी। इनके यहाँ दीनियात, तारीख और तहजीबी शऊर की गहरी गिरफ्त, इस्लामी फिक्री रवायत से मजबूत रिश्ता, क्लासिकी उर्दू शायरियत का बराह रास्त तसलसल और असर हाजिर के फिक्री बहरान का शदीद इदराक है। ये माशाल्लाह। सब अनासर उनकी शायरी को महज वाह जमालियत के इजहार से आगे बढ़ाकर फिक्री मुकालमा बना देते हैं। इनके माशाल्लाह। दिबाचे, हरफ हरफ क्या अव्वल और बात है। इब्तिदाई सफ़ात में बारहा ऐसे जुमले मिलते हैं जो इनकी फिक्री सिमत को वाज़ा करते हैं। मसलन शायरी इंसानी जज्बात और एहसास के उम्दा इजहार का नाम है। ये जुमला इनके फलसफियाना रुझान, इंसानी तजुर्बे की तहदारी और अदबी शऊर की गहराई का बराह रास्त सबूत है। नंबर 4, फिक्री बसीरत। अख्तर चीमा की फिक्री बसीरत उनकी इल्मी और अदबी तहकीकात का नतीजा है। वो एक फिक्रमंद इंसान है जो माशरती बुराइयों, जहालत और अदम मसावत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। इनका फिक्री लिटरेचर इंसानियत की फलाह व बहबूद, अदल इंसाफ और रूहानी तरक्की पर जोर देता है। वो अपनी फिक्री बसीरत के जरिए माशरती इस्लाहात के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं और नौजवान नस्ल को सही रास्ते पर चलने की तरकीब देते हैं। नंबर 5, तफसील और मुदल्लिल गुफ्तगू। अख्तर चीमा की शख्सियत में एक बुलंद पाया फलसफियाना सोच और मानवी गहराई है। इनकी वाह। शायरी में कौमों मिल्लत के इत्तेहाद, मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत की खिदमत का पैगाम पाया जाता है। इनका फिक्री विरसा कार्य को ये सिखाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि रूहानी तरक्की, इखलाकी इक़दार की पासदारी और वाह माशरती भलाई है। इनके कलाम में एक बुलंद इखलाकी और फिक्री मयार नजर आता है
जो हर संजीदा कारी के लिए रहनुमाई का बायस है। नंबर 6, समाजी तनकीद समाजी तनकीद का जरूरतमंद रवैया। वो माशरे की बेवफाई, मादा परस्ती, मुनाफिकत और इखलाकी जवाल पर खुलकर बात करते हैं। अच्छा, ये हरफ किसकी अव्वल में वो आवाज आ रही है? प्रोग्राम को हरफ डिस्टर्ब अव्वल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हरफ अव्वल में वो इंसानी मसावत, अदल और वफा की बुनियाद पर एक मिसाली माशरे की बात करते हैं। वो मौजूदा सूरत हाल को तनकीद का निशाना बनाते हैं, या तनकीद किसी इनकला ये तनकीद किसी इनकलाबी की तेज जबान में नहीं, बल्कि एक बालिग और गमगीन दानिशवर की जबान में है, जो जानता है कि तब्दीली आसान नहीं। एक मिनट। समाजी शऊर। तकरीबन हर गजल और हर नज्म में वफा की तलाश, उसकी कमी, उसके नुकसान और उसकी क़ीमत का जिक्र मिलता है। वो बेवफाई को सिर्फ महबूब की सिफत नहीं, बल्कि ज़माने की बीमारी करार देते हैं। ये बसीरत इन्हें आम गजल गो शोहरा से मुमताज़ करती है। वो सिर्फ ज़ाती दर्द नहीं रोते, माशरती नाइंसाफ़ी, मुनाफिकत, मादा परस्ती और इखलाकी जवाल इनके कलाम में बार बार आते हैं। हरफ अव्वल में, जो कि वो इनका दिबाचा है, हरफ अव्वल में वाज़ह तौर पर कहते हैं कि शायरी का काम सिर्फ खूबसूरत अल्फाज नहीं, बल्कि इंसानी इक़्तिदार की हिफाजत और माशरे को आईना दिखाना है। वफा को मरकजी कदर बनाना। शहर वफा उन्वानी सब कुछ बता देता है। अख्तर टीमा के नज़दीक वफा सिर्फ इश्क या जज्बा नहीं, बल्कि समाजी, इखलाकी और रूहानी सुतून है। बेवफाई उनके नज़दीक एक सिर्फ शख्सी गुनाह नहीं, बल्कि माशरती तबाही की जड़ है। ये उनकी शख्सियत का सबसे मजबूत पहलू है। वो एक वफा शुआर ज़हन रखते हैं, जो आज के बेवफाई के दौर में तकरीबन पुराना पड़ चुका महसूस होता है। शख्सियत, मजमूई तासिर। अख्तर चीमा एक वफा शुआर, अकीदतमंद और समाजी हसासियत रखने वाले शायर हैं। इनकी शेरी बसीरत की असल ताकत जबान की नुदरत में नहीं, बल्कि इखलाकी शिद्दत और वफा के तस्वुर को मरकजी बनाने में है। वो आज के बेवफाई, मादा परस्ती और इखलाकी बहरान के दौर में एक पुरानी मगर ज़रूरी आवाज़ है। वो ना तो इंतहा पसंद है और ना ही लादेन। वो एक दरमियानी, संजीदा और जिम्मेदार जहन का हामिल शायर हैं, जो शायर को सिर्फ फन नहीं, बल्कि इखलाकी जिम्मेदारी भी समझते हैं। अख्तर चीमा की शायरी हमें याद दिलाती है कि वो वफा सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एक माशरती और रूहानी ज़रूरत है। वो उस शहर वफा की तलाश में है, जो आज तकरीबन वीरान पड़ा है। उनकी बसीरत रिवायती है, लेकिन उनकी ज़रूरत जदीद है। इख्तितामिया। जनाब अख्तर चीमा की शख्सियत एक मिसाली और अदबी व फिक्री जद्दी जहन रखने वाले रहनुमा हैं, जिन्होंने अपनी शायरी और फिक्री काविशों के जरिए माशरती और इखलाकी इस्लाहात का पैगाम दिया है। इनकी शायरी और फिक्री बसीरत कारी को ये सिखाती है कि इल्म, मोहब्बत और हक गोई के जरिए हम एक बेहतर माशरा तश्कील दे सकते हैं। इनका कलाम और इनका फिक्री विरसा मुस्तकबिल के लिए कीमती से सरमाया है, जिससे कारी को अपने किरदार को संवारने का हौसला मिलता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। वाह, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। आपको चीमा साहब को गिला नहीं होगा ना? गिला नहीं है सर, इनका पहला तबसरा भी इंतहाई शानदार है। बड़ी नहीं, तय लेकिन तक आपके पहुंची। गिले जाते रहे कि अभी भी कायम है? नहीं नहीं, इनसे तो फिर कभी भी सुनने के गिला नहीं बाद था जी। पहले भी गिला नहीं था। पहला तबसरा भी ये मैंने यार 225 टू माशाल्लाह, बहुत 25 में है। शहर वफा जब आपके अशात पजीर हुआ, तो उस वक्त यहाँ इसी प्रोग्राम में, इसी मतलब के चैनल पर, लेकिन 3 स्टार में हाँ आपका जी, मैंने, तो हाँ जी, वही शेर। इत्तेफाक से अब मैं ढूंढता रहा काफी देर, बड़ी मुश्किल से मिला मुझे ये शहर वफा। ये शहर वफा मिलना भी मुश्किल ही है, इसलिए मुझे ढूंढने में भी बड़ी मुश्किल लगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास मैप, वो जो मेरी लाइब्रेरी है, पीडीएफ की लाइब्रेरी भी बना रखी है ना मैंने, आप लोगों के पीडीएफ की लाइब्रेरी, उसमें जाकर मैंने शहर वफा निकाला।
साहब वफा वैसे भी नापेद है ना, हाँ तो वही तो मैं वफा कह रहा, बड़ी मुश्किल से वैसे भी मिलता है। आप नायाब है ना। जी बिल्कुल। वो तो नायब है, खुद ये भी नायब हो जाते हैं। अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं कामों की से बेहतरीन शायर मोहतरम जनाब गुलजार आसम साहब, जिनकी मुलाकातें भी होंगी अख्तर चीमा साहब से, और आज वो तशरीफ लाए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने खुसूसी कलमात से नवाजें जनाब गुलजार आसम साहब। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम एक अस्सलाम माजूर वरहमतुल्लाहि ख्वाहिश वबरकातुहू। कि मैं कुछ अर्सा गायब रहा, उसके लिए बहुत माजरत। मैं अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हर प्रोग्राम में शिरकत करूं। और मैं समझता हूँ जहाँ आपा मुनव्वर जहाँ साले अच्छा साहब और वर्दक साहब ने जिस अंदाज से इस प्रोग्राम में अपनी आवाज को बुलंद किया है और हम तक अपने ख्यालात को भेजा है, मैं समझता हूँ कि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होती है। अगर मैं अपने इसमें सुधार करूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो भी है मैं कुछ कह सकूं। मैंने भी अख्तर चीमा साहब के मजमूआ शहर वफा में के सिलसिले में कुछ लिखा था, तो उसी से इक़्तिबास है, क्योंकि काफी लंबा है मजमून। उस तक तय के टाइम ना मिले तो मैं जितना भी हो सका, तो मैंने उसका अनुमान रखा था शहर वफा अख्तर चीमा के दाखिली मौसमों की पहली और तवाना सदा। वाह शायरी माशाल्लाह। महज लफ्जों की जगाली। जी सर, मेरी आवाज पहुंच रही जी जी, दूर दूर तक। ये आ रही। है? जी शुक्रिया। क्या? शायरी महज शायरी महज लफ्जों की जगाली, काफिया पैमाई या ख्यालात के इजहार का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा वजदानी और कर्बनाक सफर है जिसमें तख्लीककार अपने अंदर के बदलते मौसमों को करतास पर उतारता है। जब कोई शायर वाह अपना पहला शेरी मजमुआ मंजर आम पर लाता है और दर हकीकत वो अपनी रूह रूह के नेहा खानों की कुंजियां अपने कारी के सुपुर्द कर देता है। ऐसे में कलम की वाह हर लफ्ज़श और कागज पर बिखरा हर्फ उसके वजूद की गवाही बन जाता है। अख्तर चीमा का पहला शेरी मजमुआ शहर वफा महज आशार का एक पलंदा नहीं, बल्कि एक ऐसे खास तख्लीकार की दाखिली कायनात का वो दिलकश और मुरक्का नक्शा है जो मोहब्बत, अकीदत, शिकवा और वाह गहरे समाजी शऊर को एक ही लड़ी में फरोग कारी के सामने पेश करता है। हरफ अव्वल में वो खुद अपनी शायरी को हम्म मुरवजा तनकीदी तारीफों के काफिया में डालने की बजाय उसे एक जुनूनी कैफियत करार देकर खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं। यही इरसार, यही दरवेशी और अपनी जात की यही नफी दरअसल उनके पूरे मजमूए की रूह और उनके तख्लीकी सफर का आगाज है, नुक्ता आगाज। मोहब्बत के लातादाद रंगों और दुनियावी रिश्तों की भूलियों में सबसे खालस, बेलौस और दायमी रंग माँ की मोहब्बत है। सीमा साहब की शायरी का सबसे हम्म दिलनशीं और कारी को चश्मे नम कर देने वाला पहलू उनके अपने वालिदैन, बिलखसूस माँ से वाबस्ता वालहाना अकीदत है। ये मोहब्बत उनके यहाँ महज एक तलखी जज्बाती या हवाला बनकर नहीं उभरती, बल्कि एक ऐसा दायमी जख्म है जो हिजर की तन्हा रातों में भी इन्हें चैन नहीं देने देता। वो अक्सर ख्वाब में, उनका एक शेर मुलाजा फरमाएं कि वो अक्सर ख्वाब में आकर दिलासा मुझको देती है कि जेरे खाक भी माँ की परेशानी नहीं जाती। ये शेर अख्तर चीमा की लतीफ एहसासियत की मेराज है। जरा गौर वाह कीजिए, यहाँ मौत की सफाकत
माँ की शफकत और बेचैनी की को खत्म करने में नाकाम नजर आती है। मट्टी की तारीख तहों के नीचे भी माँ का दिल अपने बेटे की फिक्र में धड़कता महसूस होता है। इसकी ममता जुबानों मकान की कैद से आजाद होकर बेटे को दिलासा देने चली आती है। इसी नरम और गुदास जज्बे से चीमा साहब की पूरी शायरी में एक आजिज़ी, करब और दर्दमंदी की लहर जन्म लेती है, जो आगे चलकर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समाजी नामुआरियों के शिकवे और कायनात के फलसफियाना सवालों की सूरत में फैल जाती है। फन्नी और असलूबियाती एतबार से अख्तर चीमा का कलम पचीदा तरह की सकील अल्फाज या लुगात के अंबार का मतलशी नहीं। इनका कमाल यह है कि वो नहायत सीधी, रवां और दिल के तारों को छेड़ देने वाली जुबान इस्तेमाल करते हैं, मगर इस बज़ाहिर नजर आने वाली सादगी के अकब में मानी की तहदारी और फिक्र की वो गहराई छुपी होती है, कारी को ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देती है। उनके यहाँ रदीफ व काफी का इंतखाब इस कदर फितरी और बेसाख्ता है कि हर शेर एक मुकम्मल फिक्री और जज्बाती इकाई बन जाता है, और गजल की रवायती बंदिश के बावजूद वो हर बंद में एहसास का एक नया और अनोखा जाविया खोल देते हैं। चीमा साहब का तल्लक सियालकोट की उस जरखेज फिक्री रवायत से है जिस मट्टी ने इकबाल और फैज जैसे नाबगा रोजगार पैदा किए, जहाँ शायरी महज जमालियाती तफन्नन या गुलो बुलबुल की अफसानों तक मौजूद नहीं रहती, बल्कि फलसफा इश्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली करब का एक मुतवाज़िन इम्तिजाज बनकर उभरती है। शहर वफा का सबसे नुमाया, रोशन और तवाना पहलू इश्क़ रसूल और अहले बैत के इत्मीनान से उनके गैर मशरूत वाबस्तगी चीमा साहब के नजदीक कायनात के वजूद और जिंदगी की मानवियत का सारा दारोमदार इसी निस्बत से वाबस्ता है। वो सरकारे दो आलम की ज़ात बरकात को कायनात का मरकज़ शकल मानते हैं। कौनैन है सरकार के नालैन का सदका, अगर इश्क मोहम्मद नहीं बेकार है जी। सुभान अल्लाह। इसी को मस्ती के रंग में डूबी हुई मैदान करबला के हवाले से उनकी नज़में और आशार खास तौर पर काबिल तो जो है। अख्तर चीमा साने करबला को महज एक गुजरे हुए तारीखी वाक़या के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे हक व बातिल की कशमकश के एक जिंदा जावेद और मुसलसल हवाले के तौर पर पेश करते हैं। वो इस अजीम कुर्बानी को हर दौर के यजीदी रवैयों के खिलाफ एक इस्तारा बना देते हैं। मुलाहजा कीजिए, बहुत खूब। तश्नाए किनारे आब है ज़हरा का लाडला, मोमन को खून लाती है गुर्बत हुसैन की, कैसे उठाई लाश नबी रसूल की, देख करबला में शुजाअत। वाह 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 वाह, जबरदस्त, शुक्रिया। बहुत उम्दा। बहुत खूब। तो मैं इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। बहुत खूब जनाब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आप दूर है और पूरे आपने पूरे खलूस और हकीकत के साथ अपने इजहार ख्याल सुनाया। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब गुजार आसन साहब, और बहुत मुबारक जनाब। सालगिरह भी मुबारक उनको, बहुत बहुत। एक बुजुर्ग शख्सियत मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि रफ़ीउद्दीन साहब अख्तर चीमा साहब को आज के प्रोग्राम पर मुबारकबाद के अल्फाज से नवाजें। मोहतरम जनाब रफ़ीउद्दीन ज़की कुरैशी साहब, मुबारकबाद दीजिए जनाब अख्तर चीमा साहब को। माइक
आपका म्यूट है, ऑन कर लीजिए। आपके सामने ऑप्शन आया होगा माइक, आपका माइक म्यूट है। माइक म्यूट है रफी साहब, ऑन कर लीजिए। रफीउद्दीन जकी साहब, आपका माइक ऑन कर लीजिए, माइक म्यूट है आपका। जी, माइक आपका म्यूट है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आया होगा सामने। उन्हें पता ही नहीं चल रहा बेचारों को। स्क्रीन रफी पर मैंने भाई, स्क्रीन के ऊपर देखें, स्क्रीन के ऊपर आपके वाले मैसेज आया होगा अनम्यूट करने का, अनम्यूट पे क्लिक कर दें। आपकी स्क्रीन पर हेलो रफी भाई, रफी भाई आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अपना ऑन कर लीजिए माइक प्लीज। आप अपना माइक ऑन कीजिए, बच्चे को बुलाएं। जी, आप बात कीजिए। हजूर अस्सलाम वालेकुम। मुझे दरअसल पता वालेकुम नहीं, सलाम। हम लोगों को ऑपरेट मोबाइल वो गलत फहमी हो गई। अख्तर चीमा साहब के लिए मेरी दिली दुआ है, और मैं दुआ गो हूँ कि आसमान की बजाय आप जमीन पर भी इसी तरह आबोताब के साथ चमकते रहें, आपकी रोशनी हम जैसे लोगों तक दूर दूर तक पहुँचे। अख्तर साहब, आपकी ज़ियारत करके बड़ा दिल खुश हुआ, बड़ा दिल खुश हुआ। आपके हक में दुआएं निकल माशाल्लाह। रही हैं। आपने हाँ, जो अदब की खिदमत की, अल्लाह ताला उसे कबूल करे। हमें भी उससे कुछ ना कुछ पढ़ने के बाद इस्तेफादा नसीब होगा, फैज़याब होंगे, फैज़याब होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहतमंदी के साथ उम्र दराज अता फरमाए, परेशानियां दुख तकलीफें सब दूर फरमाए। आप आमीन सेहतमंद आमीन। रहे। हाँ, आमीन। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी दुआएं अख्तर साहब आपकी चमकते हुए अल्लाह ताला दोबाला कर दे, दोबाला कर दे, आपको जी, सलामत बहुत रखे। अस्सलाम वालेकुम। जुमला अहले खान, जुमला हाजरीन की खिदमत में भी जकी कुरैशी सलाम अर्ज करता है, खास तौर पे डॉक्टर सफी सरमद साहब, फैयाज बदल साहब, और वो इकबाल गौहर साहब तशरीफ नहीं लाए। महाराज जो भी हाजिर हैं, और मोहतरमा मुनव्वर जहां हम भी तशरीफ फरमा है, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि उनको मजीद उनको मुनव्वर ज्यादा उनकी उनकी मुनव्वरियत में भी इजाफा फरमाए, दूर दूर तक फैज़याब हो। बहुत शुक्रिया, आवाम लोग, अनपढ़ लोग फैज़याब हो। बड़ी अच्छी मुदल्लल फसाहत और बलागत के साथ तकरीर तहरीर फरमाती हैं। बहुत खुशी होती है, दिल बाग बाग हो जाता है सुनकर। साले अच्छा साहब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे मज़ामीन लिखते हैं, नादर नादर ख्यालात, अछूते ख्यालात, बल्कि हकाइक पे मबनी बात है। असल बात तो ये है, हकाइक पे मबनी होनी चाहिए। साले साहब की हकाइक पे मबनी बातें होती हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अक्सर, बहुत बल्कि इन्होंने शुक्रिया। मेरे बारे में भी लिखा, बहुत इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अरहम रोहान साहब के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनकी बहुत शुक्रिया। अंजुमन के लिए तरक्की आमीन आमीन। और इसी तरह खिदमत करते रहे अवाम की। बहुत शुक्रिया। इनके जो कर रहे हो उसको कबूलियत का शर्फ भी अल्लाह ताला अता फरमाए। इनको मजीद तनदही से, जज्ब और शौक के साथ इसी तरह, बल्कि
जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब रफ़ीउद्दीन ज़की कुरैशी साहब, आपने बहुत पुरखलूस दुआओं से नवाजा। और अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब उस्मान मिनहास साहब, यूएई थे, आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार तशरीफ लाए। हम उनको खुशामदीद भी कहते हैं और आज के प्रोग्राम पर उनको दावत इजहार भी देते हैं कि वो आज के प्रोग्राम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब उस्मान मिनहास साहब, यूएई से, खुश जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह से बाकी सब ने कहा कि जिस तरह आप इज्जत अफजाई करते हैं और जिस तरह आप प्रोग्राम चला रहे हैं, ये आप ही का खासा है। और मैं इस तरह प्रोग्राम तो अटेंड नहीं करता हूँ ऑनलाइन, यहाँ पे चंद एक मुशायरे मैं अटेंड करता हूँ जो रेख्ता वाले ज़्यादातर करवाते हैं या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ लोग हैं वो करवाते हैं, तो वो वाले मैं अटेंड करता हूँ। तो इसलिए मुझे इतना शायद ना बोलने का पता है कि कैसे बोलना है क्या करना है। तो जिस अब आपने मुझे कहा है तो चंद एक चीजें जो मेरे ज़हन में एक आई थी। एक तो सबसे पहले शुक्रिया और आपकी जो कोशिशें हैं उनको सलाम सबको। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फॉर्मेट भी नहीं पता कि तख्लीक कार का फॉर्मेट बेसिकली क्या है। ज्यादा रब्ता मेरा अरहम रोहान साहब से रहा है और जिस तरीके से ये सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जितनी इसको हम कहते हैं अटेंशन टू डिटेल्स, मतलब एक एक बंदे की प्रोफाइल, एक एक बंदे की बारे में इंफॉर्मेशन, और जिस तरीके से उन्होंने सबकी हौसला अफजाई की, जिन जिनको सदारती अवार्ड मिले, सब कुछ मिला उसके हवाले से जिस तरीके से, तो अटेंशन टू डिटेल्स आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये टाइम मांगती है, ये आपका स्टडी मांगती है, ये आपकी तवनाई मांगती है बेसिकली। तो वो मतलब उसको भी सलाम। और असल चीज जो है ना, मतलब ठीक है, हमारी जो जनरेशन है या हमारे से पहली जो जनरेशन है उसमें जुबान की अहमियत जो थी वो शायद बहुत ज्यादा थी। और इसीलिए आप जाएं, मतलब अब जबकि मेरी पैदाइश है और जब से मैं पढ़ा हूं तो हमारे वक्त में तो फारसी भी खत्म हो गई थी स्कूलों में, और सिर्फ अरबी होती थी, और वो भी कोई लेता था कोई नहीं लेता था। तो मेरे ख्याल में जिस तरह वो अनवर मकसूद साहब कहते हैं ना कि जुबान सिर्फ एक इजहार का या राब्ते का जरिया नहीं होता, ये आपकी तहजीब और आपकी बुनियाद होती है। वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि अगर आपको फारसी आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ फारसी आती है, इसका ये मतलब है कि आपके पीछे तकरीबन 3,000 साल की तहजीब खड़ी है जिसके ऊपर आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर। तो मेरे ख्याल में दो चीजें हैं जिसकी अहमियत को उजागर करना चाहिए। खैर उर्दू जुबान वैसे ही बहुत खूबसूरत जुबान है, म्यूजिकल जुबान है, फारसी अरबी सबका इम्तिजाज है, इसमें तुर्की के भी अल्फाज है, सब कुछ है, और म्यूजिकलिटी है इसके अंदर। इसकी शायरी या अंग्रेजी शायरी को आप जब पढ़ें तो इसमें ख्यालात का इजहार शायद बहुत बेहतर और बहुत नफीस तरीके से किया जाता है। तो इसमें एक तो जुबान की अहमियत को उजागर करना मेरे ख्याल में बहुत है, क्योंकि अब हमारी नई जनरेशन के लिए शायद इंग्लिश या इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा वो फैसिनेट करती हैं। और उसकी एक वजह शायद ये है कि हमारे घरों के माहौल, ये जिम्मेदारी जो है हमें मतलब वालिदैन के ऊपर भी आती है कि वो किस तरीके से लेके चलते हैं, और स्कूलों पे भी आती है, और सारी खैर एक पूरा एक सर्कल है जो इस चीज़ को जो है वो आबियारी करता है इस पूरे निज़ाम की। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है किताब। हमारी किताब से दूरी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, शायद हमें इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत यह है कि किताब जो है उससे दूरी, लाइब्रेरी से दूरी, अब हर चीज़ इंटरनेट पे है। इंटरनेट पे जो है डाटा तो मौजूद है, इंफॉर्मेशन तो मौजूद है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो मौजूद नहीं है। तो जिस तरह मतलब अब मेरे कुछ दोस्त हैं, वो लाइब्रेरी मतलब वो मस्जिद, घर, स्कूलों के अंदर लाइब्रेरीज, फ्री लाइब्रेरीज हम लोग एक वो भी काम करते हैं ताकि लोगों को किताब की रसाई मिल सके। कुछ स्कूल हैं जो इस चीज़ के लिए स्पेशल एक पीरियड रखते हैं, बच्चों को घर के लिए किताबें देते हैं। किताब हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी एक तो वो होनी बिल्कुल सही कह चाहिए। रहे। बिल्कुल। और दूसरा ये जिस तरह ये अरहम रोहान साहब के ये इस चैनल का नाम तख्लीक कार है, और तख्लीक कार जो है ना ये बेसिकली इतना ब्रॉड एक प्लेटफॉर्म है कि इसमें अभी वो मेरी बेटी के पास बैठी हुई कहती है इसमें सारे बड़ी उम्र के लोग हैं,
تو میں نے اس کو بھی یہی سمجھا رہا تھا کہ بیسیکلی یہ بڑی عمر والوں کے لیے نہیں، یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو تخلیق کرتا ہے، اور تخلیق جو ہے یہ قدرت کا ایک وہ ہے، کیا بندہ تخلیق کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی پالشنگ ہوتی ہے جو کہ کتاب سے ہوتی ہے، زبان سے ہوتی ہے، ماحول سے ہوتی ہے، آپ جیسے استاد لوگوں سے ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو بہت اچھا لگا یہ پروگرام آپ کا اٹینڈ کر کے، بہت ساری چیزیں سننے کو ملی، بہت ساری جی انفارمیشن میں اضافہ ہوا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں پتہ چلا جن کو پتہ، جیسے راحت اندوری صاحب، احمد فراز صاحب کا تو پتہ ہے لیکن بہت ساری اور چیزوں کا نہیں پتہ. تو اور آپ اس کو اسی طرح جاری رکھیے. اور بہت خوشی ہوئی اس سیشن کو اٹینڈ کر کے. پہلے میں اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ یہاں پہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ابھی میری عشاء بھی چلی گئی ہے، تو صرف اس ٹائم کی وجہ سے میں ٹائمنگ کچھ کی وجہ پروگرام آپ کے نہیں کر سکا، بٹ انشاءاللہ اس کا طریقہ کار یہ ہے مان بھائی کہ آپ جب اذان نماز کا ٹائم ہو آپ نماز پڑھ کے پھر آ جائے کریں، قرآن چل رہا ہوتا ہے بہترین. تاکہ آپ اپنا کا ہاں ضروری بات بھی ہوتی ہے، کچھ قرآن فون بھی بھی چلتا آتے ہے. ہیں. بالکل اور آج کے پروگرام میں بالکل. شرکت کا بہت خوش آمدید. اور ابھی میں نے سلائیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے سب کے نام ان کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں، ان کے شہر اور ان کے کنٹریز، تاکہ تھوڑا سا تعارف ہو جائے. اور ہماری سرپرست اعلیٰ موجود ہیں محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ، جو 21ویں صدی کی دور حاضر کی واحد صاحبہ دیوان خاتون ہیں، اور یہ دنیا کی تیسری خاتون ہے جن کا دیوان ہے. لیکن اگلے ہفتے ان کا نعتیہ دیوان آ رہا ہے سراج جی المنیرہ کے نام سے، اور اس کے بعد یہ دنیا کی پہلی نعتیہ دیوان رکھنے والی خاتون، جبکہ دنیا کی پہلی ایسی خاتون جس کے 2 دیوان موجود ہوں گے، اور یہ تاریخ کی پہلی خاتون ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے لیے سوچتی ہیں، ہمارے لیے لکھتی ہیں، ہمارے لیے بولتی ہیں، اور ہمارے لیے وقت نکالتی ہیں اور اس پروگرام کو سجاتی ہیں. اور وہ اس لیے 4 چاند لگاتی ہیں کیونکہ وہ خود منور ہیں اور جہاں کو وہ ادب سے روشناس کر رہی ہیں. میں آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں چاہوں گا محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ دعا کروا دیں، اور اختر چیمہ صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ہم اختتامی کلمات آپ سے سننا چاہیں گے. آپ اپنی ویڈیو آن کیجئے. اور ساتھ ہی میں یہی بتاتا چلوں کہ اختر چیمہ صاحب کے فن اور شخصیت پر جو آج کے تبصرے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، اس کتاب کا حصہ ہوں گے. اور ان کا شعری مجموعہ محبت مر نہیں سکتی تخلیق کار کے زیر اہتمام شائع ہو رہی ہے، اور جس کا سارا کام 1-2 دن میں کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد ایک اور شعری مجموعہ ہے جو اگلے ہفتے انشاءاللہ اشاعت کے لیے تیار ہے. ان کی 2 سے 3 کتابیں رائٹر کانفرنس میں انشاءاللہ تقریب رونمائی کے لیے پیش کی جائیں گی. تو اگر اختر چیمہ صاحب آواز سن رہے ہیں تو اپنے اختتامی آج کے پروگرام کے حوالے سے کلمات سے نوازیں تاکہ پھر ہم دعا کی طرف بڑھیں. اور میرا خیال وہ دوبارہ کہیں دور چلے گئے ہیں. چلے گی آپ کو پتہ ہے پھر جو اختر ہوتے ہیں وہ آسمان پر کبھی وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کبھی سیارہ بن جاتے ہیں، کبھی ستارہ بن جی جاتے ہیں. ہاں مصروفیت. تو وہ آ جاتے ہیں تو ان کے اختتامی کلمات لیں گے. تو دوسری صورت میں چاہوں گا کہ آپ دعا کروا دیں، اور سیرت النبی کے پروگرام اشرۂ تقدیس مصطفیٰ کے نام سے ہمارے 2 دیوان خاص مشاعرے ہوں گے، اور 2 ہی 7 اسٹار کے خواتین کے لیے مشاعرے ہوں گے، اور ایک کانفرنس اور ایک سیمینار، اور پھر اگست کا آخری دن ایوارڈ شو. تو میں چاہوں گا محترمہ سیدہ منور جہاں صاحبہ دعا فرما دیں اور ہم پروگرام کو جی کلوز کریں. ماشاءاللہ بہترین پروگرام ہوا، اور سارے جتنے بھی ادبی شخصیات نے بہت بہترین اختر چیمہ پر اور راحت اندوری پہ اور فیاض بردک نے بہت اچھے شعر سنائے، ان کو روشناس کرایا. محترمہ روبینہ شاہی نے اپنے تبصرے خوبصورت انداز سے پیش کی، اور جتنے بھی آئے سب نے بہت اپنا اظہار خیال کیا. اللہ تعالیٰ یہ محفل اسی طرح سے یہ بزم چمکتی رہے، انہی ستاروں سے کہکشاں سجتی رہے، اور ہم سب فیضیاب ہوں اور دوسروں کو بھی فیضیاب کریں. یہ دلی دعائیں ہیں.
اور میں آخر میں دعا کراتی ہوں اور ہم کی لمبی زندگی کی، صحت کی اور خوشحالی کی، بلند فکری کی، اور روبینہ کے لیے بھی بہت دعائیں جو اس نے استحکام سے آخر تک چلا رہی ہیں پروگراموں کو، ایک سے ایک اتنی خوبصورتی تو میں نے کسی پلیٹ فارم پہ نہیں دیکھی. اتنے خوبصورت اشتہارات بن رہے ہیں، فلیئرز بن رہے ہیں، ان کی ادبی شخصیت کو سراہا جا رہا ہے جیسے عید کا سما ہوتا ہے، اور جیسے پوری دنیا روشن ہو گئی، بہاروں پہ بہاریں آ گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں گی، ایسے پروگراموں کو، کہ ایسے بھی پروگرام ہوا کرتے تھے لوگوں کو شخصیت کی. جی دعا کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک خیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار تولج اللیل فی النہار تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی ترزق من تشاء بغیر حساب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. یا اللہ پاک تمامی ہماری دعاؤں کو قبول فرما. تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے. ہمارے تمام مشکل امور عظیمہ مشکلہ میں کامیابی نصیب فرما. ہمارے سب چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے اپنی رحمت سے. تو ہی سننے والا ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے. یا اللہ تو اپنے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلوا اللہ پاک. ہم اللہ پاک تیرے پاس روشن ضمیر کے ساتھ، روشن چہروں کے ساتھ آئیں. ہماری آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ استحکام پیدا کر. اللہ پاک ان کو ایمان کی روشنی دے، ایمان کی روشنی سے ان کے دلوں کو منور کر دے. اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت رکھیں اور ان کو ترقی کی بلندیوں کے عروج تک پہنچا دے. سب کو اللہ تعالیٰ، سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ پاک. اور تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جتنے مرحومین ہیں سب کو اعلیٰ علین میں جگہ دے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما. اللہ پاک جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں اللہ پاک اس کو پاکیزہ کر اور قبول کر اپنی رحمت کے سائے میں، اور اپنی اتنا ہم لوگوں کو نعمت لازوال سے اللہ پاک روشناس کر دے. ہمارا دامن بھر دے. ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم خاکسار ہیں، ہم حقیر ہیں. اللہ پاک عزت تیری طرف سے ہے، تو ہی ہمیں اپنی عزت سے ہمکنار کر. اللہ تعالیٰ تو ہی سننے والا ہے، تو ہی دیکھنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ نظر جہاں صاحبہ، اور بہت شکریہ روینہ شاہین صاحبہ، اور بہت شکریہ ایلڈر برادر آف فیلڈ مارشل عثمان منہا صاحب جو یو کے سے جو ہے وہ ان کے لیے بھی بہت، ان کو بھی بہت دعائیں. اور اسی طرح سے فرض کریں گے کہ آپ ہمارے پروگرام اٹینڈ کرتے رہیں تو تہ در تہ کھلتے چلے جائیں گے سارے یہاں کے. آپ کو سمجھ جائے گی تو آپ کو انٹرسٹ بڑھے گا. اور بہت شکریہ. ٹھیک ہے، آپ کی اجازت. اللہ حافظ. شاد و آباد رہیں، سلامت رہیں، اسی خوشیوں کے ساتھ آئیں نئے نئے پروگرام لے کے. بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ کی حفاظت میں دیا سب کو.